macro state gives you the number of particles present in each and every level at a given temperature, right? See, ஒவ்வொரு லெவல்லையும் மாலிகூல்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கும். ஒவ்வொரு லெவல்லையும் எவ்வளவு மாலிகூல் இருக்கு, இல்லை பார்ட்டிகிள்ஸ், ஜென்ரலாக பார்ட்டிகிள்ஸ் சொல்லிக்கலாம். ஒவ்வொரு லெவல்லையும் எவ்வளவு பார்ட்டிகிள்ஸ் இருக்குன்னு நீங்க ரெப்ரசன்ட் பண்ணீங்கன்னா, okay, that representation is what we called as macro state, right? occupation index ன்னு அதுக்கு இன்னொரு பேரு, right? ஒவ்வொரு லெவல்லையும் எவ்வளவு பார்ட்டிகிள் இருக்குன்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா, that occupation index, okay, represent one particular macro state. And I have told you macro state, configuration, distribution, these are all one and the same. Okay, book கொஞ்சம் different approach இருக்கும், but எல்லாமே ஒரே meaning தான். macro state, configuration, distribution, right? So macro state will give you number of particles present in each and every level, okay, of a system at a given temperature, right? Then what is microstate? Microstate என்ன சொன்னா, அந்த ஒரு particular macrostate, okay, you can attain the macrostate in different possible ways. Each way of attaining a particular macrostate is called a microstate. உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கான்னு பாருங்க. Suppose if you have two levels, okay, assume that I have a particle A here and another particle B here. Okay, so what is the macrostate? The ground level has one particle and the next level has one particle. So 1,1 is the macrostate. This macrostate can also be obtained by swapping the particle. B கீழே கொண்டு வரேன், A மேலே வைக்கிறேன். பாருங்க, இதுலயும் பாருங்க, ground level has one particle, exit level has one particle. So these two, okay, corresponds to the same macrostate. இது ரெண்டும் ஒரே macrostate தான், ஆனா இது ரெண்டுமே வேற வேற distributions, right? வேற attainment, I'm sorry. Okay, so இது மாதிரி ஒவ்வொரு அரேஞ்ச்மெண்ட்லயும் ஒரு particular macrostate நீங்க கொண்டு வர முடியும்னா, each of these arrangements are called microstates, right? நான் இப்படி தான் டெஃபினிஷன் கொடுத்திருப்பேன். each and every or each unique way of attaining a macrostate. Okay, each and every unique way of attaining a macrostate is what we call as microstate. Microstateக்கு இன்னொரு பேரு complexions அப்படின்னு சில புக்ல எழுதுறாங்க. Okay, you can also say that it is complexions. So microstate, complexion, இதெல்லாம் ஒண்ணுதான். Okay, then I have introduced another term called thermodynamic probability. I'll write here. Thermodynamic probability. What is thermodynamic probability? Students, யாரோ சொல்ல முடியுமா? What is thermodynamic probability? Number of microstates. அவ்வளவுதான். Number of microstate corresponds to a particular macrostate. கரெக்டா? ஒரு particular macrostateக்கு எத்தனை microstate possible, அதுதான் thermodynamic probability for that macrostate. Okay, so thermodynamic probability, which is also called a statistical weight. Okay, we can also use the other symbol omega. ரெண்டுல எது வேணா யூஸ் பண்ணலாம். Okay, but இது வந்து நான் உங்களுக்கு இந்த சிம்பிள் எப்போ யூஸ் பண்றதுன்றதை நான் அப்புறம் சொல்றேன். பட் ரைட் நவ் வில் யூஸ் த சிம்பிள் W. W நான் சொன்னேன், Wன்றது thermodynamic probability. Thermodynamic probability ஓட minimum value 1. Okay, maximum can be anything. So the minimum value possible for thermodynamic probability is 1. Maximum can be anything. Okay, this is regarding thermodynamic probability. Then I have also introduced another term called most probable macrostate. Most probable macrostate or most probable distribution. அப்படின்னா என்னப்பா? The one which having more number of microstates. Very good ma, அவ்வளவுதான். அதாவது ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு, அதுல நிறைய பார்ட்டிகிள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. நிறைய பார்ட்டிகிள் இருக்கு. ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர்ல
ஓகே, ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர்ல கவனிங்க, டு கெட் த டோட்டல் எனர்ஜியை அட்டைன் பண்றதுக்கு நிறைய மேக்ரோ ஸ்டேட் பாசிபிளா இருக்கும். நான் சொல்றது நல்லா கவனிக்கணும். ஓகே, suppose I am giving you a system containing many particles, right? At a given temperature, the particles are distributed in different levels. கவனிங்க, டோட்டல் எனர்ஜி கான்ஸ்டன்டா இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த டோட்டல் எனர்ஜிக்கு நிறைய மேக்ரோ ஸ்டேட் இருக்கும், நிறைய மேக்ரோ ஸ்டேட்டே பாசிபிளா இருக்கும். அந்த ஒவ்வொரு மேக்ரோ ஸ்டேட்டுக்கும் some number of microstates will be available. The one having the maximum number of macrostate, யாருக்கு, the one having maximum number of microstate or thermodynamic probability எந்த மேக்ரோஸ்டேட்டுக்கு ஜாஸ்தியா வருதோ that macrostate is called the most probable macrostate. And I have told you equilibrium properties, right? Equilibrium properties of the substance mainly depends on the most probable macrostate. உங்க சிஸ்டத்துடைய ஈக்குலிபிரியம் ப்ராப்பர்ட்டி எதை பொறுத்து இருக்குன்னா மோஸ்ட் ப்ராபபிள் மேக்ரோஸ்டேட் எதுவோ அதை பொறுத்து தான் இருக்கும். அப்போ இஃப் யூ வாண்ட் டு கால்குலேட் ஆர் இஃப் யூ வாண்ட் டு டிட்டர்மைன் எனி ஈக்குலிபிரியம் ப்ராப்பர்ட்டி, ஓகே, வாட் வி ஹாவ் டு டூ, வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த மோஸ்ட் ப்ராபபிள் மேக்ரோஸ்டேட். ஓகே, மோஸ்ட் ப்ராபபிள் மேக்ரோஸ்டேட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு I have given some technique in the last class. ஞாபகம் இருக்கா பாருங்க. மோஸ்ட் ப்ராபபிள் என்ன பண்ணலாம், டோ ln W by டோ Ni equal to 0ன்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு மோஸ்ட் ப்ராபபிள் மேக்ரோஸ்டேட் வரும். ஓகே, பட் இங்க ரெண்டு கன்ஸ்ட்ரைன்ட் இருக்குன்னு சொன்னேன். ஒரு கன்ஸ்ட்ரைன்ட் வந்து டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல் கான்ஸ்டன்ட், இன்னொரு கன்ஸ்ட்ரைன்ட் டோட்டல் எனர்ஜியும் கான்ஸ்டன்ட். இது ரெண்டையும் கான்ஸ்டன்டா வச்சுக்கிட்டு நீங்க மேக்ஸிமைஸ் பண்ணணும் W. அதுக்கு we use Lagrange undetermined multiplier method. Okay, yeah, so இதெல்லாம் நம்ம last class discuss பண்ணோம். Then I also discussed the Maxwell-Boltzmann, okay, statistics. Maxwell-Boltzmann statisticsல எப்படி number of particles most probable macrostateல number of particles எப்படி distribute ஆயிருக்கும் அதெல்லாம் பார்த்தோம். Okay, now what I'm going to do, I will introduce the next important aspect. இது கூட நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ் கொஞ்சம் சொன்ன உங்களுக்கு ensemble partition function. Okay, ensemble partition function is usually represented by the symbol capital Q. சில புக்ல partition functionக்கு Z symbol யூஸ் பண்றாங்க, சிலர் வந்து F சிம்பிள்லாம் யூஸ் பண்றாங்க, என்னென்னமோ டிஃப்ரெண்ட் சிம்பிள் இருக்கு. பட் திஸ் இஸ் தி காமன் சிம்பிள் விச் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷன். ஓகே, என்சம்பிள் பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம கேபிட்டல் Q சிம்பிள் யூஸ் பண்றோம். என்சம்பிள் பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷன் ஒன்றும் கிடையாது, சிஸ்டத்துடைய பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷன். ஓகே, என்டையர் சிஸ்டத்துடைய பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷன் தான் என்சம்பிள் பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷன். ஓகே, லிசன், ensemble partition function la suppose in every system if you keep number of particle, volume, temperature constant, number of particle constant இருக்கணும், volume constant இருக்கணும், temperature constant இருக்கணும், எல்லாம் constant இருந்தால் அந்த partition function க்கு பேரு canonical partition function. Right, suppose number of particle constant, volume constant, energy of each system is constant அப்படி இருந்தா we call that partition function as microcanonical partition function. Suppose volume, temperature, chemical potential constant வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அப்போ வர partition function க்கு பேரு grand canonical partition function. ஓகே, நம்ம இதை ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு இப்படி கூட சொல்லலாம். நீங்க நான் என்ன பண்ண போறேன், இந்த மைக்ரோ கனானிக்கல் சிஸ்டம் இருக்கு இல்லையா, இட் இஸ் சம்திங் சிமிலர் டு ஐசோலேட்டட் சிஸ்டம். தெர்மோடைனமிக்ஸ்ல நீங்க ஐசோலேட்டட் சிஸ்டம் சொல்லுவீங்க இல்லையா, வாட் இஸ் ஐசோலேட்டட் சிஸ்டம்? ஐசோலேட்டட் சிஸ்டம்னா என்னன்னா உள்ள கம்ப்ளீட்லி க்ளோஸ்டு, ரைட், கம்ப்ளீட்லி க்ளோஸ்டு, ஸோ நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல் கான்ஸ்டன்ட். ஓகே, எக்ஸ்பான்ஷன் கம்ப்ரஷன் எதுவும் இருக்கக்கூடாது, ஸோ வால்யூம் கான்ஸ்டன்ட். தென் தெர் இஸ் நோ எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் எனர்ஜி, அதனால எனர்ஜியும் கான்ஸ்டன்ட். ஸோ மைக்ரோ கனானிக்கல் பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷன், ரைட், இஸ் சம்திங் சிமிலர் டு ஐசோலேட்டட் சிஸ்டம். Right,
canonical partition function is something similar to closed system. உங்களுக்கு தெரியும் closed systemல number of particle constant இருக்கும், volume constant வச்சுக்கலாம், and energy constant இருக்காது, ஆனா temperature constant இருக்கும். Okay, it is something similar to closed system. Grand canonical system is something similar to open system. உங்களுக்கு தெரியும் ஓப்பன் சிஸ்டம்ல நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகிள் இஸ் நாட் கான்ஸ்டன்ட். ஏன்னா பார்ட்டிகிள் ஆகும் சிஸ்டத்தை விட்டு வெளியே போகும், மறுபடியும் உள்ள வரும், ரைட்? ஸோ n வந்து கான்ஸ்டன்டா இருக்காது. ஸோ வால்யூம் கான்ஸ்டன்ட், டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டன்ட், கெமிக்கல் பொட்டன்ஷியல் கான்ஸ்டன்ட், இது 3 கான்ஸ்டன்ட், நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகிள் கான்ஸ்டன்ட் இருக்காது. அப்படின்னா அதுக்கு பேர் கிராண்ட் கெனானிக்கல் பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷன். ஸோ என்செம்பிள் பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷன்ல இதை பேஸ் பண்ணி ஆல்ரெடி கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, எதெல்லாம் கான்ஸ்டன்டா வச்சா என்ன பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷன் கிடைக்கும்? n v t கான்ஸ்டன்டா வச்சீங்கன்னா you will get canonical partition function. n v e கான்ஸ்டன்டா வச்சீங்கன்னா you will get micro canonical partition function. v t mu கான்ஸ்டன்டா வச்சீங்கன்னா you will get grand canonical partition function. Okay, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதை. Next, listen, last class I have told you how the ensemble partition function related to molecular partition function. கவனிங்க, ensemble partition functionக்கு நம்ம கொடுக்குற சிம்பல் q, மாலிகுலர் பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம கொடுக்குற சிம்பல் ஸ்மால் q. ஓகே, இதுக்கு கேபிட்டல் q, இதுக்கு ஸ்மால் q கொடுக்குறோம். இது ensemble partition function, சிஸ்டம் பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷன். இது இண்டிவிஜுவல் மாலிகுலர் பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷன், மாலிகுலர் பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷன். ரைட்? நவ் how these two are related? See here, last class also I gave what is the relation between ensemble partition function or system partition function and the molecular partition function. Okay, see here I have taken, see nvt constant வச்சிருக்கேன். அப்ப அது என்ன partition function students? Canonical. Very good. So நான் இங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் canonical partition function எடுத்துக்கிட்டேன். நம்ம எதை வேணா எடுத்துக்கலாம். Okay, yeah, listen, how canonical partition function, okay, is related to molecular partition function. கவனிங்க, canonical partition function ன்றது சிஸ்டம் உடைய partition function. ஓகே, நீங்க ஒரு சிஸ்டம் எடுத்துட்டீங்கன்னா கவனிங்க, நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகிள் கான்ஸ்டன்டா இருக்கணும். கரெக்டா? ஏன்னா நம்ம பார்க்கறது வந்து canonical partition function which is something similar to closed system. so number of particle கான்ஸ்டன்டா இருக்கணும், வால்யூம் கான்ஸ்டன்டா இருக்கணும், டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டன்டா இருக்கணும். ஓகே, because these three are variables, அதனால அதை கான்ஸ்டன்டா வைக்கணும். அடுத்து molecular partition function which is equal to, கவனிங்க, ensemble or canonical partition function is equal to molecular partition function power n. n என்றது என்னன்னா அந்த சிஸ்டம்ல டோட்டலா எவ்வளவு பார்ட்டிகிள்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஒன் செகண்ட். So here capital N represent total number of particles present in the system. Okay, Q ன்றது molecular partition function. கவனிங்க, molecular partition function usually depends on volume and temperature. It depends on volume and temperature. அதனால molecular partition function நீங்க calculate பண்ணும்போது வால்யூமையும் டெம்பரேச்சரையும் கான்ஸ்டன்டா வைக்கணும். ஓகே, ensemble partition functionக்கு வால்யூம், டெம்பரேச்சர், நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகிள் கான்ஸ்டன்டா வைக்கணும். ensembleக்கு, canonical partition functionக்கு. ஓகே, whereas for molecular partition functionன்றது இண்டிவிஜுவல் மாலிகுலுக்கு, அங்க நீங்க n கான்ஸ்டன்டா வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஓகே, யா, சோ நான் இங்க ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷனுக்காக சொல்றேன். ஓகே, நம்ம போக போக என்ன பண்ண, I'm not going to write everything like this. ஓகே, போக போக என்ன பண்ணுவோம், we'll write simply like this. ரைட்? நீங்க ஆனா ஞாபகம் வச்சுக்கணும், Q is a function of number of particle, volume, temperature. அதனால Q டிஃபைன் பண்ணும்போது, கேபிட்டல் Q டிஃபைன் பண்ணும்போது கேபிட்டல் N, V, T மூணுத்தையும் கான்ஸ்டன்டா வச்சுக்கணும். ஸ்மால் Q டிஃபைன் பண்ணும்போது ஓகே, வால்யூம், டெம்பரேச்சரை கான்ஸ்டன்டா வச்சுக்கணும். ரைட்? அண்ட் திஸ் இஸ் த ரிலேஷன் பிட்வீன் canonical partition function and molecular partition function for distinguishable particles. If your particles are distinguishable, then this is the formula. I have told you, in a crystal,
Okay, in a crystal, the particle positions of the particles are almost fixed. Though there is equilibrium, vibrations will be there. Equilibrium vibration இருக்கும், இருந்தாலும் கூட அவங்களுடைய பொசிஷன்ஸ் எல்லாம் ஃபிக்ஸடு. ஸோ நீங்கள் எந்த டைம்ல கேட்டாலும் ஒரு பார்ட்டிக்கிள் எங்க இருக்கு, இன்னொரு பார்ட்டிக்கிள் எங்க இருக்குன்னு உங்களால டிஸ்டிங்விஷ் பண்ண முடியும். Whereas if you take a gas, in gaseous state, molecules are moving randomly. ரேண்டமா மூவ் பண்ணிட்டு இருக்கும். ஸோ உங்களால ஒரு பார்ட்டிக்கலையும் இன்னொரு பார்ட்டிக்கலையும் டிஸ்டிங்விஷ் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸோ the distinguishable particle concept is usually applicable for crystalline state, right? Indistinguishable particles, gaseous state வந்துட்டீங்கன்னா, for indistinguishable particle, how q and small q are related. That is, canonical partition function capital Q is equal to molecular partition function small q power n divided by n factorial. Okay, this is the relation between canonical partition function and molecular partition function. Okay, then now I'll come to molecular partition function. Molecular partition function, right, that is total molecular partition function, which is a function of volume and temperature, right, is actually equal to the product of these four partition function. ஒரு மாலிகுலுடைய total partition function றது என்னன்னா, okay, our total partition function consists of 4 parts. என்னென்ன? translational, rotational, vibrational and electronic. So translational partition function, rotational partition function, vibrational partition function, electronic partition function, இது நாலுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா you will get the total molecular partition function. Okay, yeah, so total molecular partition function is a product of these 4. So if ஒரு மாலிகுலுக்கு இல்ல ஒரு சிங்கிள் பார்ட்டிகிளுக்கு, ஓகே, சிங்கிள் பார்ட்டிகிள் ஆர் மாலிகுல் எப்படி வேணா சொல்லலாம், ஒரு மாலிகுலுக்கு நீங்க டோட்டல் மாலிகுலர் பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும். ரிப்பீட், டோட்டல் மாலிகுலர் பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும்னா நீங்க ரொட்டேஷனல் பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷன், வைப்ரேஷனல் பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷன், ரொட்டேஷனல் பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷன், எலக்ட்ரானிக் எல்லாத்தையும் கால்குலேட் பண்ணணும். ஓகே, டிரான்ஸ்லேஷன், ரொட்டேஷன், வைப்ரேஷன், எலக்ட்ரானிக் எல்லாத்தையும் கால்குலேட் பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க, you will get the total molecular partition function. Okay, now what is the general formula for partition function? இது நம்ம ஆல்ரெடி மேக்ஸ்வெல் போல்ட்ஸ்மேன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ல பார்த்தோம். ஜெனரல் ஃபார்முலா இதுதான், சம்மேஷன் GI into e power minus EI by KBT. GI என்றது degeneracy of the ith level, ஒவ்வொரு லெவல்லையும் எத்தனை ஸ்டேட் இருக்கு, right? And what is EI? EI என்றது energy of the ith level. This is obtained from quantum mechanics. KB என்றது Boltzmann constant, T என்றது temperature. Okay, so partition function okay depends on temperature of the system. Note பண்ணிச்சுக்கோங்க. Not only that, partition function also depends on volume. ஏன்னா in some case if you change the volume, energy of the levels get changed, right? அதனால சரி, students, up to this any doubt? நான் ஃபாஸ்டா போறதா சொல்லுங்க, உங்களால நான் சொல்றதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும்னா சொல்லுங்க. I will explain in Tamil. Okay, wherever possible I will give you simple explanations. இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதாப்பா? Yes, sir. Yeah, next. Now listen. Okay. Now let me start some simple examples, right? I'm going to take first ideal gas. Ideal gas எடுக்கிறேன். கவனிங்க, ஏன் ஐடியல் கேஸ் எடுக்கிறேன்னா, ஐடியல் கேஸ்ல நம்ம சில விஷயம் கவலையே பட வேண்டாம். என்னென்ன விஷயம் கவலைப்பட வேண்டாம்? இன் ஐடியல் கேஸ், ஓகே, there is no attraction between molecules, there is no repulsion between molecules. அட்ராக்ஷனும் கிடையாது, ரிப்பல்ஷனும் கிடையாது. So we can say that the particles are independent. Attraction, repulsion இல்லைன்னா அந்த பார்ட்டிகிளுக்கு பேர் இண்டிபெண்டன்ட் பார்ட்டிகிள். ஓகே, அட்ராக்ஷன், ரிப்பல்ஷன் இருந்தா தென் அந்த அட்ராக்டிவ் இன்ட்ராக்ஷனால என்ன எனர்ஜி சேஞ்ச் ஆகும் அதெல்லாத்தையும் நம்ம எடுக்கணும், அது கொஞ்சம் கஷ்டம். ஓகே, ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு மேக் யூ மச் கம்ஃபர்டபுள் வித் தி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் தெர்மோடைனமிக்ஸ். அதனால நான் என்ன பண்ண போறேன், ஐடியல் கேஸ் மட்டும் எடுக்க போறேன். ஓகே, ஐடியல் கேஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் ஐ எம் கோயிங் டு டேக் மோனோஅட்டாமிக் ஐடியல் கேஸ்.
Can you give any one example for monatomic molecule? Students, monatomic molecule ஒரு example சொல்லுங்க. H2. Helium. H2 வந்து diatomicலப்பா. Helium. noble gases, helium, neon, argon, krypton, இதெல்லாம் எப்படி இருக்கும்? உங்களுக்கு தெரியும் helium molecule does not exist, படிச்சிருப்பீங்கல்ல இல்லையா? molecule இதெல்லாமே monatomic molecule சொல்லுவோம், monatomic molecules, right? So first I'm going to take monoatomic ideal gas. Okay, கவனிங்க, monoatomic ideal gasக்கு total partition function, total molecular partition function என்னன்னா, it is the product of translational partition function and the electronic partition function. rotation, vibration இங்க வராது, monoatomic வராது. ஏன்? வைப்ரேஷன் வரணும்னா உங்களுக்கு தெரியும், வைப்ரேஷன் வரணும்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு பாண்ட் இருக்கணும், ரெண்டு ஆட்டம் நடுவில் ஒரு பாண்ட் இருந்தால் தான் வைப்ரேஷன் வரும். ரொட்டேஷன் வரணும்னாலும் அட்லீஸ்ட் ஒரு பாண்டாவது இருக்கணும். ஓகே, ஃபார் ரொட்டேஷன் அண்ட் வைப்ரேஷன் அட்லீஸ்ட் ஒன் பாண்ட் ஷுட் பி தேர். ஆனால் நம்ம எடுத்திருக்கிறது மோனோஅட்டாமிக்ன்றதுனால அதில் பாண்ட்ஸ் எது இருக்காது. ஸோ ரொட்டேஷன் வைப்ரேஷன் அதில் வராது. ஓகே, ஸோ டோட்டல் மாலிகுலர் பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷன் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஒன்லி டூ பார்ட், translation and electronic. Okay, now let me start translation partition function first. Okay, this is translation partition function in 3 dimension. Now direct 3 dimension தான் கொடுத்திருக்கேன். Okay, and listen, we can derive this actually, right? நீங்க derivationல நீங்க படிப்பீங்க இல்ல படிச்சிருப்பீங்க. நான் இங்க derivation பண்ணல, I am going to give you only the final answer here. Okay, right? Listen, translation partition function is given as 2 pi m kbt whole power 3 by 2 by h cube into v. This is the formula for translational partition function. இதுல பாருங்களேன் கிளியரா, இங்க டெம்பரேச்சர் இருக்கு, இங்க வால்யூம் இருக்கு பாருங்க. ஸோ டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஆனா பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷன் சேஞ்ச் ஆகும், வால்யூம் சேஞ்ச் ஆனாலும் பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷன் சேஞ்ச் ஆகும். ஓகே, அதனால தான் நம்ம இங்க மாலிகுலர் பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷன் எழுதும்போது it depends on volume எழுதுவோம். it depends on volume as well as temperature. ஓகே, ஏன் வால்யூம் போடுறோம் அப்படின்னா, பிகாஸ் டிரான்ஸ்லேஷனல் பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷன் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் வால்யூம், அதனால தான். ஓகே, ஸோ translational partition function, see here, translation partition function depends on volume and temperature. Whereas if you go to electronic partition function, okay, molecule electronic function or atom electronic partition function இருக்கு பாருங்க, that depends only on temperature, it does not depend on volume. அப்போ இதுக்கு வால்யூம் தேவைப்படாது, இதுக்கு டெம்பரேச்சர் மட்டும் நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணா போதும். ஓகே, ரைட். ஸோ கீப் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் இன் மைண்ட், அண்ட் திஸ் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் translational partition function 2 pi m kbt whole power 3 by 2 by h cube into v. m ன்றது mass of the particle. If mass increases, students, if mass increases, translational partition function increases. Okay, see, suppose I'll say translation partition function for a system is 10 power say for example 10 power 30. Once again, yeah, 10 power 30 இருக்கு. What is the meaning for this, student? Translation partition function 10 power 30 என்ன பார்த்தோம்? Hello, students? Partition function, molecular partition function பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். Translation partition function 10 power 13 வருது ஒரு ஆன்சர். அப்படின்னா என்ன மீனிங்? This much energy states are accessible. Very good, very good, very good. 1, 2, 3, 4 இது மாதிரி 10 power 30 states. உங்களுக்கு தெரியும் 10 power 30 is not a small number. It's a very huge number. அவ்வளோ ஸ்டேட்ஸை அந்த சிங்கிள் பார்ட்டிகிள், அந்த சிங்கிள் பார்ட்டிகிளால அவ்வளோ ஸ்டேட்ஸையும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அட் அ கிவன் டெம்பரேச்சர் T. ஓகே, அதான் அதுக்கு மீனிங். ஓகேவா? நான் இப்போ என்ன பண்றேன், மாஸை இன்க்ரீஸ் பண்றேன். If you increase the mass of the particle, the translation partition function increases. 10 power 30, 10 power 35 ஆகுது வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப என்ன அர்த்தம்? நீங்க ஜஸ்ட் மாஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணாவே போதும். ஓகே,
particle can access even larger number of states. Okay, that is a very important one. இது வந்து யூஸ்வலா நிறைய இடத்துல நம்ம இது மாதிரி பார்க்க முடியாது. Translation partition function is very, very, very peculiar. If you increase the mass, translation partition function increases. Similarly, if you increase the temperature, அது common. Temperature எப்படி increase பண்ணுவீங்க? By supplying heat. Heat supply பண்ண என்ன ஆகும்? Molecules gain energy and goes to higher level. கரெக்டா இல்லையா? So molecule energy gain பண்ணி higher levelக்கு இன்னும் மூவ் பண்ண பார்க்கும். அப்போ it will access more state. Okay. So temperature increase பண்ணா translation partition function increase ஆகும். Correct. Last one பாருங்க, volume. If you increase volume, then also translation partition function increases. Okay. Yeah. So keep all these things in mind. Listen. இதை rearrange பண்ணி இப்படியும் எழுதலாம். V by இந்த terms எல்லாம் நீங்க denominator கொண்டு வந்தீங்கன்னா that is nothing but equal to lambda cube, where lambda is called de Broglie wavelength. இந்த lambdaக்கு பேரு de Broglie wavelength. It is due to temperature heat effect, so it is also called thermal de Broglie wavelength. lambdaன்றது thermal de Broglie wavelength. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு தடவை கொஸ்டின் கேட்டாங்க. என்னன்னா டிரான்ஸ்லேஷனல் பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷன்ல v by lambda பவர் என்ன வரும்? இதான் கொஸ்டின். ஓகே, டிரான்ஸ்லேஷன் பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் lambda உடைய பவர் ஆல்வேஸ் 3. அண்ட் ரிமெம்பர், திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். லிசன், வெதர் the molecule is monatomic or diatomic, polyatomic, என்ன வேணா இருக்கட்டும், ரைட்? whatever may be the molecule, always for translation partition function we have only single formula. இது மட்டும் தான் ஃபார்முலா. 2 pi m kBT whole power 3 by 2 by h cube into v. ஓகே, என்ன கேஸ் வேணா இருக்கட்டும், அது ஐடியல் கேஸ், ஐம் சாரி, என்ன மாலிகுலர் வேணா இருக்கட்டும், மோனோட்டாமிக், டயட்டாமிக், பாலியட்டாமிக், எல்லாத்துக்கும் ஒரே ஃபார்முலா தான். ஓகே, then next I'll come to the next partition function, because listen, for monatomic ideal gas the total partition function, right, is a product of translation as well as electronic. Translation partition function formula சொல்லிட்டேன். Now let me give you the expression for electronic partition function. Okay, listen, electronic partition function depends only on temperature. It does not depend on volume. Okay, so நீங்க electronic partition function calculate பண்ண போறீங்கன்னா முதல்ல temperature ஃபிக்ஸ் பண்ணிரணும். Okay, and this is a general formula. Partition function ஓட general formula இது. So summation from I to I starts from 1 to infinity. GA என்றது degeneracy of the ith level, EA என்றது energy of the ith level. இது ஜெனரல் ஃபார்முலா. இப்போ இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம் பாருங்க. சம்மேஷன் நான் எடுத்துட்டு நான் எக்ஸ்பேண்ட் பண்றேன். முதல்ல கிரவுண்ட் ஸ்டேட்னா ஐயோட வேல்யூ 1ன்னு வைக்கணும். ஸோ G1. கவனிங்க, கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டோட எனர்ஜி வந்து E1. யூஸ்வலா நம்ம எனர்ஜி என்ன பண்ணுவோம்? 0ன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவோம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணுங்க. யூஸ்வலாவே நான் உங்களுக்கு முன்னாடி கூட சொல்லியிருப்பேன், கிரவுண்ட் ஸ்டேட் எனர்ஜியை யூஸ்வலா 0ன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவோம். கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டை 0ன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஹையர் ஸ்டேட் எல்லாம் மாத்திக்கணும். ஓகே, ஹையர் ஸ்டேட் எல்லாத்தையும் மாத்திக்கணும். அதான் ஐடியா. ஸோ இது 0 ஆக்குனீங்கன்னா E1 becomes 0, ரைட்? ஸோ E power 0 is 1. அதனால வெறும் G1 டேர்ம் மட்டும்தான் நிற்கும். செகண்ட் டேர்ம்லாம் அப்படியே வரும். என்ன வரும்? second level, that is the first excited level, G2 into e power minus e2 by kBT, then G3 into e power minus e3 by kBT plus etc. இது general formula for partition function. general formula இது. இப்போ எலக்ட்ரானிக் வந்து ஒரு ஸ்பெசிபிக் கேஸ், அதுக்கு வருவோம். கவனிங்க, நம்ம மோனோட்டாமிக் ஐடியல் கேஸ் பத்தி பார்த்துட்டு இருக்கோம், ரைட்? ஸோ அதுக்கு என்ன வரும் பார்க்கலாம். யா, see, this is very very important. This is the general rule. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, general rule என்னன்னா, at 300 Kelvin, if the energy of the ith level is less than 10 power 3, நல்லா அப்சர்வ் பண்ணுங்க, energy of the ith level 1000 centimeter inverse விட கம்மியா இருந்தா, ஓகே, அப்போதான் அந்த லெவல்ஸ் எல்லாம் ஓகே எலக்ட்ரானிக் பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷன்ல கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஐ ரிப்பீட், என்ன மீனிங் பாருங்களேன். நம்ம ஆல்வேஸ் கிரவுண்ட் லெவல்ல 0ன்னு வச்சுக்க போறோம். அடுத்த லெவல் வந்து E2, அடுத்த லெவல் E3, அடுத்த லெவல் E4, இப்படி போறோம் வச்சுக்கோங்க. நான் என்ன சொல்றேன், சப்போஸ்
E4 ஓட எனர்ஜி லெஸ் தென் 10⁻³ சென்டிமீட்டர் வச்சுக்கோங்களேன். ரைட்? அப்ப என்னன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் 3 லெவல்ஸ் இருக்கு பாருங்க. First 3 level and the ground level. All these 4 levels will contribute in the electronic partition function. Suppose, இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இப்படி இருக்க ஒரு கேஸ். I'll draw here. இங்க மேல வரையறேன். இப்படி இருக்க ஒரு கேஸ். Ground level, energy 0. First level, அது first excited state, second level சொல்லுவீங்க. Suppose the second level ஓட energy, suppose if it is greater than 10⁻³ இருக்கு, say 10⁻5 வருது வச்சுக்கோங்க ரஃபா. 10 ஓகே, greater than 10⁻³ வச்சுக்கலாம் ஜெனரலா. greater than 10⁻³ போயிடுச்சுன்னா, ஓகே, அந்த ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் எலக்ட்ரானிக் பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷன்ல they contribute in a negligible amount, very negligible amount. அதனால அவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன்ல நம்ம எடுத்துக்கவே தேவையில்லை. ஓகேவா? ஸோ நான் இங்கே ஜென்ரல் ரூல் கொடுத்துருக்கேன். at 300 Kelvin, if the energy of the ith level, if it is less than 1000 centimeter inverse, then only those energy levels will contribute in the electronic partition function. Okay, see, here I have given some example. Suppose you take noble gas atoms, helium, neon, argon, எடுத்தீங்கன்னா பண்ணிப்பா ground level வந்து 0. Okay, ground level energy 0. The first excited level E2, யாரோ மைக் மியூட் பண்ணுங்கப்பா. The first excited level E2, E2 ஓட எனர்ஜி எவ்வளவு பாருங்க. நோபல் கேஸ்க்குலாம் E2 ஓட எனர்ஜி 10⁻5, 10⁻³ விட ஜாஸ்தி. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா இந்த ஹையர் லெவல்ஸ் எல்லாம் they do not contribute in the electronic partition function. அதனால பாத்தீங்கன்னா நோபல் கேஸுக்கெல்லாம் electronic partition function is equal to degeneracy of the ground state. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களால ஃபாலோ பண்ண முடியுதா? நோபல் கேஸுக்கெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நோபல் கேஸுக்கெல்லாம் எலக்ட்ரானிக் பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும்னா சிம்பிள், கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டோடைய எலக்ட்ரானிக் டீஜெனரசி கண்டுபிடிங்க. டீஜெனரசி ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியும். எலக்ட்ரானிக் டீஜெனரசி, ஓகே, இஸ் நத்திங் பட் 2J + 1. ஓகே, ஜேன்றது உங்களுக்கு தெரியும். ஜேன்றது அந்த டேர்ம் சிம்பிள் போடுவீங்களே அதுல இருந்து வர்றது. ஓகே, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் எடுக்கிறேன். ஹைட்ரஜன் ஆட்டத்துடைய கான்ஃபிகரேஷன், கிரவுண்ட் ஸ்டேட் கான்ஃபிகரேஷன் 1s1. 1s1க்கு L வேல்யூ என்ன வரும்னா L வேல்யூ 0. we have only one electron, so S value is half. ஓகே, அப்போ L + S ஆர் L - S எப்படி எடுத்தாலும் உங்களுக்கு half தான் வரும் இல்லையா? அதுதான் J. ஐ திங்க் உங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரியும் நினைக்கிறேன் இல்ல? ஆர்கல் டயக்ராம்லாம் படிச்சிருக்கீங்களா? டேர்ம் சிம்பிள்லாம், டேர்ம் சிம்பிள்ஸ்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஹைட்ரஜன் ஆட்டத்துக்கு கான்ஃபிகரேஷன் 1s1 கிரவுண்ட் ஸ்டேட் கான்ஃபிகரேஷன். அதுக்கு L வேல்யூ 0, கேபிட்டல் S வேல்யூ half. ஸோ அதுல இருந்து J வேல்யூ கண்டுபிடிச்சா 1/2 வரும். இந்த 1/2 இங்க பிளக் பண்ணுங்க. பிளக் பண்ணீங்கன்னா வரும் 2 × 1/2 + 1. you'll get the answer as 2. So the ground state electronic degeneracy for hydrogen atom, நான் எடுத்துக்கிட்டது hydrogen atom, right? hydrogen atomத்துக்கு G = 2 வரும். அதுதான் electronic partition function. So electronic partition function for hydrogen atom is 2 only. Very simple, right? If you go to alkali metals, கவனிங்க, நான் இப்ப சொன்னது நோபல் கேஸ் சொன்னேன். அடுத்து alkali metal போறேன். alkali metal atoms பாத்தீங்கன்னா அந்த E2 லெவல் பாருங்க. E2 லெவல் எனர்ஜி இருக்கு பாருங்க 10 பவர். ஸ்டூடண்ட்ஸ், E2 ஓட எனர்ஜி எவ்வளவு பாருங்க? 10⁻4னா இப்போ கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுமா பண்ணாதா? E2 E3லாம் இல்ல. அவ்வளவுதான். 10⁻3 விட கம்மியா இருந்தா தான் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும். 10⁻4, 10⁻5, E2வே 10⁻4னா E3, E4, E5ல நம்ம சொல்லவே தேவையில்ல, கண்டிப்பா ஜாஸ்தியா தான் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ நான் E2 மட்டும் தான் எடுத்துக்க போறேன். E2வோட வேல்யூ 10⁻4 இருக்கு அப்படின்னா எக்ஸைட்டட் லெவல்ஸ் எல்லாம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாது, ரைட்? ஸோ அப்போ இதுக்கும் எலக்ட்ரானிக் பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷன் என்னன்னா இஸ் ஈக்குவல் டு டீஜெனரசி ஆஃப் தி கிரவுண்ட் ஸ்டேட் தான். இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸாமுக்கு. சப்போஸ் நோபல் கேஸ் கொடுத்து எலக்ட்ரானிக் பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷன் கேட்குறாங்க, ஆல்கலி மெட்டல் கொடுத்து எலக்ட்ரானிக் பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷன் கேட்குறாங்கன்னா நீங்க you can use this formula directly. Okay, see, I have given the values at 300 Kelvin. Okay, suppose if I increase the temperature, what will happen, students?
யாராவது ஆன்சர் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். நான் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்றேன். 300ல இருந்து 500 போறேன். accessible increase ஆகுது. கவனிங்க யூஸ்வலா இன்க்ரீஸ் ஆகணும். ஆனா நான் இப்ப சொல்றதெல்லாம் எலக்ட்ரானிக் எனர்ஜி லெவல்ல. எலக்ட்ரானிக் எனர்ஜி லெவல் கேப் பாத்தீங்கன்னா கேப் வந்து வெரி லார்ஜ். ஒரு லெவலுக்கும் இன்னொரு லெவலுக்கும் கேப் வந்து யூஸ்வலா வெரி லார்ஜ். நீங்க ஜஸ்ட் டெம்பரேச்சர் ஒரு 500 கெல்வின் 600 கெல்வின்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆனாலாம் ஹையர் லெவலுக்கு போகாது. உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ல ஓகே, ஹைட்ரஜன் ஆட்டமை நீங்க கிரவுண்ட் ஸ்டேட்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் கொண்டு போறதுக்கு குறைஞ்சது 1,00,000 கெல்வின் டெம்பரேச்சர் வேணும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் சொல்றது கேக்குறீங்களா? காதுல விழுதா? எஸ் சார். ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ல ஓகே, எலக்ட்ரானை நீங்க கிரவுண்ட் ஸ்டேட்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் கொண்டு போகணும்னா மினிமம் 1,00,000 கெல்வின் இஸ் ரிக்வயர்ட். 1,00,000 கெல்வின் டெம்பரேச்சரை நீங்க பூமியில எங்க ரைஸ் பண்ணுவீங்க? எங்க கொண்டு வருவீங்க இல்லையா? ஸோ தெர்மலி இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். தெர்மலி ஹீட் பண்ணி இப்படி கொண்டு போக முடியாது. ஆனா ரேடியேஷன் பாஸ் பண்ணா எக்ஸைட்டேஷன் நடக்கும். ஏன்னா அது வேற ஃபினாமினன், ரைட்? ஓகே, நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, நான் இங்க 300 கெல்வின் தான் கொடுத்துருக்கேன், ரைட்? 500 கெல்வின் போனா என்ன ஆகும் உடனே யோசிக்காதீங்க. 500 கெல்வின் போனாலும் இதே ஃபார்முலா தான் இருக்கும். எப்போ இந்த ஃபார்முலாலாம் மாறும்னா நீங்க 10,000 50,000 கெல்வின் 1,00,000 கெல்வின் அப்படி போனாதான் மாறும். யூஸ்வலா இதெல்லாம் அவ்வளவு ஜாஸ்தியா இன்க்ரீஸ்லாம் ஆகாது. ஓகே, தட் இஸ் த பாயிண்ட். ஓகே, ஸோ நீங்க அந்த டெம்பரேச்சர் கூட ஞாபகம் வச்சுக்கவே வேண்டாம். எலக்ட்ரானிக் பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷன் ஃபார் நோபல் கேஸ் G1, எலக்ட்ரானிக் பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷன் ஃபார் ஆல்கலி மெட்டல்ஸ் G1, ஃபார் ஹாலோஜன் ஆட்டம் எஸ். தேர்ட் கேஸ் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா ஃப்ளூரின், குளோரின், புரோமின், அயோடின் ஆட்டம்ஸ் நான் பேசுறதெல்லாம் ஆட்டம்ஸ். ஹாலோஜன் ஆட்டம்ஸ்க்கு போனீங்கன்னா கவனிங்க, ஹாலோஜன் ஆட்டத்தில் E2 ஓட எனர்ஜி என்ன பாருங்க. E2 ஓட எனர்ஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 10^2 100 தான். ஸோ 10^3 விட கம்மியா தான் இருக்கு இல்லையா? அப்ப என்ன ஆகும்? கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும். ஸோ கிரவுண்ட் டேர்ம், ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் அதுதான் கிரவுண்ட் டேர்ம், செகண்ட் டேர்ம்ன்றது ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட், அது ரெண்டும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும். நீங்க E3க்கு போனீங்க வச்சுக்கோங்க, E3லாம் எனர்ஜி அதிகமாயிடும், அதெல்லாம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாது யூஸ்வலா. ஸோ எலக்ட்ரானிக் டிஜெனசி ஃபார் ஹாலோஜன் ஆட்டம்ஸ். ஹாலோஜன் ஆட்டத்துல எலக்ட்ரானிக் டிஜெனசின்றது என்னன்னா, எலக்ட்ரானிக் பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷன் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்னா, you should find degeneracy of the ground state plus you should find this value. Okay, G2 into e power minus E2 by kBT calculate பண்ணி substitute பண்ணணும். Okay, students, are you able to follow? என்ன ஆட்டம்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்னு பாருங்க, அதை பேஸ் பண்ணி கால்குலேஷன் பண்ணணும். ரைட்? நான் இப்ப சொல்றதெல்லாம் மோனோ அட்டாமிக் கேஸ் ஆட்டம்ஸ் பத்தி தான் பேசுறேன். டைஅட்டாமிக் அப்புறம் வருவோம். ஓகே, யா. ஸோ ஃபார் மோனோ அட்டாமிக் கேஸ், listen, I'll repeat once again. Monatomic ideal gas. Monatomic ideal gas. Okay. Total molecular partition function, which is a function of temperature and volume. This is total. Total can be obtained by multiplying these two. One translational partition function. Translation partition function depends on temperature as well as volume, and another one is electronic partition function, which depends only on temperature. Okay, and you know the formula for this. Formula for this is V by lambda cube. And what is the formula for this? Yes, either a formula, it depends upon the atom that you are considering. Okay, if you consider or if you take noble gases, then electronic partition function equal to degeneracy of the ground state. If you take alkali metal atoms in the gaseous state, then electronic partition function equal to degeneracy of the ground state. But if you take halogen atoms, then the electronic partition function is equal to, okay, the degeneracy of the ground state plus the second term, that is G2 into e power minus E2 by kBT. Okay, students, are you comfortable with this? உங்களால ஃபாலோ பண்ண முடியுதா? Yes sir. Yes sir. Right. Feel free. You please stop me wherever you want. Okay. உங்களால எல்லாம் சப்போஸ் ஏதோ ஃபாலோ பண்ண முடியலன்னா எனக்கு சொல்லுங்க, நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றேன்.
Then in this class also I'm going to give you many informations about statistical thermodynamics. Next class na pandren, I will work out problems. Okay, or at least 10 to 15 problems போடலாம், so that you will be comfortable with the statistical thermodynamics, right? Now, so in general for non-metals, non-metalக்கு general electronic partition function is G1 plus the next term. General non-metalக்கு இதான் formula. Okay, ஆனா உங்களுக்கு தெரியும் noble gasக்கு இது வராது, right? In the case of noble gas this term does not come. Okay, அதே மாதிரி in the case of alkali metals this term does not come. Alkali metals இது ரெண்டுத்துக்கு இது வராது. This term is more significant for halogen atoms. Okay va? Right. Now listen students, இது கவனிங்க. So translation partition function கண்டுபிடிக்கிறீங்க monatomic gasக்கு, electronic partition function கண்டுபிடிக்கிறீங்க. இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஆன்சர் பண்ணுங்க. நான் எடுத்துக்கிறது மோனோட்டாமிக் கேஸ். மோனோட்டாமிக் கேஸுக்கு டிரான்ஸ்லேஷனல் பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷன் எலக்ட்ரானிக் மல்டி பண்ணா கிடைக்கும். Total partition. You will get total molecular partition function. கரெக்டா? total molecular partition function. எனக்கு சிஸ்டம் பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷன் வேணும், canonical partition function வேணும். அப்ப நான் என்ன பண்ணணும்? total partition function power n by n factorial. நான் ஏன் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்றேன்? வெரி குட். ஏன் கரெக்ட் பாவ், ஏன் indistinguishable? வெல் டன். அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சியா? குட். அவ்வளவுதான். அது கேஷியஸ் ஸ்டேட்டுக்கு பார்ட்டிகிள்ஸ் எல்லாம் நீங்க டிஸ்டிங்விஷ் பண்ண முடியாது. So you should assume it as indistinguishable particles. Okay, next. Now how to calculate properties? I have told you properties எல்லாம் நம்ம calculate பண்ண முடியும்னு சொன்னேன் இல்லையா? ரைட். இதுக்கெல்லாம் டெரிவேஷன் இருக்கு. நான் டெரிவேஷன் கொடுக்காம டைரக்டா ரிலேஷன் பண்ணி கொடுக்க போறேன். How internal energy, molar internal energy or internal energy, okay, is related to the molecular system partition function Q. Right, this is the formula. இதை நம்ம டெரிவேஷன், இதுக்கெல்லாம் டெரிவேஷன் இருக்குப்பா. நான் டெரிவேஷன் பண்ணல. I am giving you only the final results. Okay, U is equal to kb into t square dou ln q by dou t. Listen, நீங்க capital Q எடுத்தீங்கன்னா, system partition function எடுத்தீங்கன்னா, number of particle கான்ஸ்டன்டா வைக்கணும், volume கான்ஸ்டன்டா வைக்கணும். Okay, whereas if you capital Q க்கு பதிலா small q substitute பண்ணி வச்சுக்கோங்க, small q substitute பண்ணீங்கன்னா you will get this formula, right? So here we have small q. Small q எடுக்கும்போது வெறும் வால்யூம் மட்டும் கான்ஸ்டன்டா வச்சா போதும். And this formula is used to calculate internal energy of a monatomic gas. Okay, internal energy of a monatomic gas, right? அதுல உங்களுக்கு தெரியும் monatomic gasக்கு ரெண்டு பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷன் தான் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும். ஒன்னு டிரான்ஸ்லேஷன், இன்னொன்னு எலக்ட்ரானிக். Okay, and this is the part obtained from translational partition function, and this is the part obtained from electronic partition function. Okay, electronic partition function. But usually, see here, usually this part is very, very, very small. It is negligibly small. அதனால எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, internal energy கண்டுபிடிக்கும் போது mostly will take only translational part. டிரான்ஸ்லேஷனல் பார்ட் மட்டும் தான் எடுத்துக்குவோம். எலக்ட்ரானிக் பார்ட் யூஸ்வலாக எடுத்துக்க மாட்டோம். எலக்ட்ரானிக் பார்ட் எப்போ இம்பார்ட்டண்டா வரும்னா, in the case of halogen atoms, right? In the case of halogen atoms, electronic part also important. Then you have to consider electronic part also to find the internal energy of the substance. Okay. Similarly, heat capacity. What is heat capacity at constant volume? Internal energy, if you differentiate internal energy with respect to volume at constant temperature, then you will get CV. I'm sorry, I made a mistake. Differentiate internal energy with respect to temperature at constant volume. Volume constant வச்சுக்கிட்டு
differentiate internal energy with respect to temperature. Panningna, okay, you will get CV, right? And this is the translational contribution, and this is the electronic contribution. Again, this part is very, very negligibly small. Usually, we consider panna matom except halogen atoms. Halogen atoms kudutha mattum adu eduthukanum. Mathabadi, and the second part nam eduthukiradhu illa. Okay. Similarly, listen, you can calculate pressure of a gas. உங்களுக்கு தெரியும் ப்ரெஷர்ன்றதெல்லாம் மேக்ரோஸ்கோபிக் ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகே, மாலிகுலர் பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷனை வச்சு நம்ம ப்ரெஷர் கேஸோட ப்ரெஷர் கண்டுபிடிக்கலாம், ரைட்? அண்ட் ஃபார் லிசன் ஃபார் ப்ரெஷர் யூ ஹவ் டு டிஃபரன்ஷியேட் Q வித் ரெஸ்பெக்ட் டு வால்யூம். நல்லா அப்சர்வ் பண்ணுங்க, Qவை வால்யூம் வச்சு நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும். நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா டிரான்ஸ்லேஷனல் பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷன்ல மட்டும்தான் வால்யூம் இருக்கும், வால்யூம் டேர்ம் இருக்கும். எலக்ட்ரானிக் பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷன்ல வால்யூம் டேர்ம் வராது. அப்போ என்ன அர்த்தம்னா பிரஷர் கால்குலேட் பண்ணும்போது only the translational part contribute. Only the translation part contribute, and this is the formula for pressure. And you know very well, for ideal gas, for formula number PV is equal to nRT, right? PV is equal to nRT, or this is for mole. நீங்க number of particles n kb into t வந்துரும், அவ்வளவுதான். PV is equal to n kb into t. Okay, because it is an ideal gas. So நீங்க partition function வச்சு calculate பண்ணாலும் சரி, right? Sorry, partition function ல calculate பண்ற ரிசல்ட்டும், right? நீங்க classical thermodynamics யூஸ் பண்ற ரிசல்ட் ரெண்டு சேமா தான் வரும். Okay, yeah. So these are all some important properties of a monatomic gas that we can determine using partition function. Right? Students, any doubt up to this? நான் இப்ப சொன்னதெல்லாம் மோனோஅட்டாமிக் கேஸ் பத்தி சொல்லியிருக்கேன். ஏதாவது டவுட் இருந்தா சொல்லுங்க சார். எஸ் சொல்லுங்கப்பா. சார் ஒரு டவுட் சார். சார் நம்ம ப்ரெஷர் கால்குலேட் பண்றப்ப எதுக்கு சார் டிரான்சிஷன் மட்டும் யூஸ் பண்றோம்? ப்ரெஷரா? ஆமா சார். இப்போ கவனிங்க. now I'll write. கவனிப்பா. இப்போ டிரான்ஸ்லேஷனல் பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷன் ஃபார்முலா பாருங்களேன். நம்ம இப்படி முன்னாடி இப்படி ஃபார்முலா எழுதணும். 2πm kBT whole power 3/2 by h cube into volume. கரெக்டா? கரெக்டா? இங்க பாருங்க வால்யூம் டேர்ம் இருக்கு, பாருங்க வால்யூம் இருக்கு. ஸோ நீங்க லான் எடுத்தீங்கன்னா லான் QT ஈக்குவல் டு, இதெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் வச்சுக்கலாம், இது சம் கான்ஸ்டன்ட். ஸோ லான் ஆஃப் சம் கான்ஸ்டன்ட் K பிளஸ் லான் V, ரைட்? நீங்க இப்போ இதை இன்டகிரேட் பண்ணீங்கன்னா டோ லான் QT பை டோ V, வால்யூமை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்றேன் பண்ணா இது 0 ஆயிடும். லான் V டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 1/V, ரைட்? Right, now you substitute this in the pressure expression. Pressure oda expression la substitute panna you will get the answer. Electronic ஏன் எடுக்க மாட்டோம்னா, எலக்ட்ரானிக்ல பாருங்களேன், எலக்ட்ரானிக்ல அந்த வால்யூம் டேர்மே வராது. நல்லா அப்சர்வ் பண்ணி பாருங்க. பண்ணீங்க? I'll go back. Yeah, see this. This is the general formula for electronic partition function. இதில் பாருங்களேன், G1ன்றது degeneracy, G2ன்றது degeneracy, E2ன்றது energy of the electronic level. Energy of the electronic level does not depend on volume. புரியுதாப்பா? இந்த E2ன்றதுக்குள்ளப்பா அதெல்லாம் energy of the electronic level. Electronic energy does not depend on volume. It depends only on the molecule. Right? அதனால தான் எலக்ட்ரானிக் பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷன்ல வால்யூம் டேர்மே வராது. வால்யூம் டேர்ம் இருந்தா தான் நீங்க டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண முடியும். இந்த இடத்துல நீங்க வால்யூம் பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்றீங்களா, ஸோ அதுல வால்யூம் டேர்ம் இல்லாதனால இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட். It become a constant, differentiate பண்ணும்போது அது 0 ஆயிடும். So electronic partition function pressureல contribute பண்ணாது. ஃபாலோ பண்ண முடியுதாப்பா? எஸ் சார். ஓகே சார். electronic partition function is independent of volume. ஓகே, அதனால அதை நீங்க கான்ஸ்டன்ட் மாதிரி ட்ரீட் பண்ணணும். கான்ஸ்டன்ட் மாதிரி ட்ரீட் பண்ணீங்கன்னா அது பிரஷர்ல கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாது, அவ்வளவுதான். ஓகே, யா. எனி அதர் டவுட்ஸ்? Hello? Okay, yeah, let me proceed. Now I'll take the second case, ideal diatomic gas. இப்போ நான் diatomic வரேன். I am not going to discuss polyatomic. Polyatomic, I'll just leave it to you.
பாலிஅட்டாமிக் நான் உங்கள்கிட்ட கொடுத்துறேன், நீங்க பாத்துக்கோங்க. மெத்தட் இதுதான். ஓகே, லிசன். If you come to diatomic வந்துட்டீங்கன்னா, see again I am taking only ideal gas. கவனிங்க, ரியல் கேஸுக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு, ரியல் கேஸுக்கும் நம்மளால பண்ண முடியும். ஓகே, பட் ஐ எம் நாட் கோயிங் டு டூ. ரைட், as far as MSc chemistry syllabus is concerned, right, independent treatment, independent particle treatment is sufficient. நீங்க அது மட்டும் எடுத்துட்டா போதும், ரியல் கேஸ்க்கு நீங்க இங்க பார்க்க வேண்டாம், அவசியம் இல்லை. ரைட், யா. நவ் பட் ரியல் கேஸ்க்கும் இருக்கு, மறந்துடாதீங்க, அதுவும் இருக்கு. ரைட், நவ் for diatomic gas, total molecular partition function, which is a function of volume and temperature, right, which is given as the product of these four: translation, rotation, vibration, electronic. Right, and here I am using this formula. See, once you know Q தெரிஞ்சிருச்சுனா, Q ன்றது total molecular partition function, Q தெரிஞ்சிருச்சுனா capital Q கண்டுபிடிக்கலாம் using the same formula, Q power n by n factorial. எதுக்கு அதே ஃபார்முலா யூஸ் பண்றோம்? ஏன் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்றோம்? Again it is a gas. Very good. முன்னாடி பார்த்தது மோனோஅட்டாமிக் கேஸ், இப்போ எடுத்துக்கிறது டயட்டாமிக் கேஸ், டயட்டாமிக் மாலிகூல்ஸ். எல்லாம் ஒண்ணுதான். கேஸ்னாவே நீங்க அதெல்லாம் இன்டிஸ்டிங்விஷபிள் பார்ட்டிகிள்ஸா ட்ரீட் பண்ணணும். சரி, நெக்ஸ்ட் வாங்க. டிரான்ஸ்லேஷனல் பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷன். நான் உங்களுக்கு முன்னாடியே சொன்னேன், அது மோனோஅட்டாமிக் கேஸா இருந்தாலும் சரி, டைஅட்டாமிக்கா இருந்தாலும் சரி, பாலிஅட்டாமிக்கா இருந்தாலும் சரி, என்ன கேஸா இருந்தாலும் டிரான்ஸ்லேஷனல் பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷனுக்கு ஃபார்முலா ஆல்வேஸ் சேம். V by lambda cube தான் ஆல்வேஸ். ஓகே, என்ன மட்டும் மாறும் அப்படின்னா, அந்த ஃபார்முலால மாஸ் இருக்கு இல்லையா, மாஸ் மோனோஅட்டாமிக்னா ஒரு ஆட்டமுடைய மாஸ் எடுப்பீங்க, டைஅட்டாமிக்னா மாலிகுலர் மாஸ் 2 ஆட்டமுடைய மாஸ் சேர்த்து எடுப்பீங்க. ரைட், அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். அதுதான், மற்றபடி ஃபார்முலா சேம் தான். Now we have new partition function, rotation. ஏன் ரொட்டேஷன் வருது? பிகாஸ் இட் இஸ் டைஅட்டாமிக். இது டைஅட்டாமிக். டைஅட்டாமிக்ல ரெண்டு கேஸ் இருக்குல்ல, ஹோமோ டைஅட்டாமிக், ஹெட்ரோ டைஅட்டாமிக், ரெண்டு கேஸ் இருக்கு. நான் இப்ப படிக்கிறது ரொட்டேஷன் பத்தி படிக்க போறேன். ஓகே, இதுதான் ஆக்சிஸ் வச்சுக்கோங்க. என்னோட ஸ்கிரீனுக்கு பர்பெண்டிகுலரா ஆக்சிஸ் இருக்கு and the molecule is rotating. Right, now how to find the rotational partition function? Right, கவனிங்க, in the case of translation, the energy levels are very closely spaced. எனர்ஜி லெவல் கேப்லாம் ரொம்ப வெரி 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 ஸ்மால். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும், அங்கே சம்மேஷனை டைரக்டா நம்ம இன்டகிரேஷன் ஆக்கிட்டு போயிடுவோம். ஓகே, இந்த கேஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்லேஷன். பட் இஃப் யூ கம் டு ரொட்டேஷன் கேப் வந்து லிட்டில் லார்ஜர். அப்போ இந்த இடத்துல சம்மேஷனை இன்டகிரேஷனை மாற்றணும். நீங்க டெரிவேஷன் பண்ணும்போது பார்ப்பீங்க, டெரிவேஷன் பண்ணும்போது சம்மேஷனை இன்டகிரேஷனை மாற்றுவாங்க. எப்போ இன்டகிரேஷனை மாற்ற முடியும் பாருங்களேன், எனர்ஜி லெவல் கேப்ஸ் எல்லாம் வெரி க்ளோஸா இருந்தா தான் நீங்க இன்டகிரேஷனை மாற்ற முடியும். கேப் வந்து லார்ஜா இருந்தா இன்டகிரேஷன் மாற்ற முடியாது. ஓகே, ஸோ அப்போ ரொட்டேஷனல் பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷனுக்கு ஜென்ரல் ஃபார்முலா என்னன்னா, சம்மேஷன் ஃபார்முலா தான் ஜென்ரல் ஃபார்முலா, சம்மேஷன் ஃபார்முலா. ஓகே, 2j+1ன்றது degeneracy of the rotation level, right, and BHC J+1 KBT, where B is the rotational constant of the molecule. Okay, and theta R னு போடுவோம் ஷார்ட்டா, which is nothing but characteristic rotational temperature. This is actually a constant for a given molecule. ஒவ்வொரு மாலிகுலுக்கும் இது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ. ஓகே, லிசன். ஸோ அப்போ ரொட்டேஷனல் பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும்னா நீங்க யூஸ் பண்ண வேண்டிய ஃபார்முலா இதுதான், சம்மேஷன் ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணணும். ரைட், பட் whenever temperature of the system, நீங்க எடுக்கிற கேஸோடைய டெம்பரேச்சர் 10 times theta r வேல்யூ விட 10 times ஜாஸ்தியா இருந்தா, ஓகே, அப்போ நீங்க சம்மேஷனை இன்டகிரேஷனா மாத்தலாம். நான் மறுபடியும் சொல்றேன், கவனிங்க, யூஸ்வலா சம்மேஷனை இன்டகிரேஷனை மாற்றக்கூடாது, ஏன்னா கேப் வந்து லார்ஜா தான் இருக்கும். பட் summation can be converted into integration பண்ண முடியும். எப்போன்னா, okay, when temperature is above or equal to 10 times the characteristic rotational temperature. இங்க கொடுத்திருக்கேன் பாருங்க.
if your gas temperature, if it is 10 times theta r or above 10 times theta r, then you can convert summation into integration. Okay, integration approximate பண்ணிட்டு நீங்க calculate பண்ணீங்கன்னா derivation பண்ணீங்கன்னா you will end up with this equation for rotational partition function. Okay, நான் இங்க சொல்ல மறந்துட்டு பாருங்க. Rotational partition function depends only on temperature. நல்லா அப்சர்வ் பண்ணுங்கப்பா, இங்கே எழுதிருக்கேன். Rotational partition function depends only on temperature. It does not depend on volume. Okay, listen, only this partition function. யாரு? Translation. Only translational partition function depends on volume. Okay, other partition function does not, other partition functions do not depend on volume. They depend only on temperature. புரியுதாப்பா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? புரியுதா? ஃபாலோ பண்ண முடியுதா? ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? எஸ் சார். எஸ் சார். நல்லா அப்சர்வ் பண்ணுங்கப்பா. ரொட்டேஷனல் பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷன் கால்குலேட் பண்ணணும். ஜென்ரல் ஃபார்முலா சம்மேஷன் ஃபார்முலா தான். ஓகே, இன்டகிரேஷன் மாத்துறது கொஞ்சம் கஷ்டம். ஏன்னா கேப், ரொட்டேஷனல் எனர்ஜி லெவல் கேப்லாம் லார்ஜ் கேப்பாக இருக்கும். அதனால சம்மேஷனை இன்டகிரேஷனை டைரக்டா மாற்ற முடியாது. பட் இஃப் யூ கோ டு ஹை டெம்பரேச்சர், ரொம்ப ஹை டெம்பரேச்சர் போட்டீங்க, அப்போ யூ கேன் கன்வெர்ட் சம்மேஷன் இன்டு இன்டகிரேஷன். எந்த ஹை டெம்பரேச்சர்? என்ன ஹை டெம்பரேச்சர் அப்படின்னா 10 டைம்ஸ் theta r விட ஜாஸ்தியா இருக்கணும். அப்படி போயிட்டீங்கன்னா இன்டகிரேஷன் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம். இன்டகிரேஷன் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நீங்க டெரைவ் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் கெட் திஸ் எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் ரொட்டேஷனல் பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷன் 8 pi square I kBT by sigma into h square, where I is called moment of inertia. Okay, I is equal to mu into r square. I is the moment of inertia, kb Boltzmann constant, T temperature, sigma is called symmetry number. Symmetry number. உங்களுக்கு குரூப் தியரியில சிமெட்ரி நம்பர் பத்திலாம் சொல்லி தருவாங்க. ஓகே, நான் ஷார்ட்டா சொல்றேன். சிமெட்ரி நம்பர்ன்றது என்னன்னா, கவனிங்க, எந்த பாயிண்ட் குரூப்போ மாலிகுல், எந்த பாயிண்ட் குரூப் இருக்கோ, சப்போஸ் மாலிகுல் வந்து C3V பாயிண்ட் வச்சுக்கோங்க, சும்மா சொல்றேன். நம்ம எடுத்துக்கிறது டைஅட்டாமிக் தான், நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க சொல்றேன். C3V பாயிண்ட் குரூப் எடுத்தீங்கன்னா கவனிங்க, ஐடென்டிட்டி ஆப்ரேஷன், எத்தனை ரொட்டேஷன் ஆப்ரேஷன் இருக்கு பாருங்க. ஓகே, C3ல யூ ஹேவ் 2 ரொட்டேஷன் ஆப்ரேஷன். ஸோ இது 1, இது 2, டோட்டல் 3. ஸோ சிமெட்ரி நம்பர் இஸ் 3. ஓகே, சிமெட்ரி நம்பர்ன்றது என்னன்னா சம் ஆஃப் ஆல் ரொட்டேஷன் ஆப்ரேஷன். ஐடென்டிட்டி ஆப்ரேஷன்றது 360 டிகிரி ரொட்டேஷன் சொல்லுவோம். ஐடென்டிட்டின்றது 360 டிகிரி ரொட்டேஷன் சொல்லுவோம். அதையும் நீங்க சேர்த்துக்கணும். ஸோ ஐடென்டிட்டி ஆப்ரேஷன் பிளஸ் ஆல் ரொட்டேஷன் ஆப்ரேஷன் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் கெட் சிமெட்ரி நம்பர் ஃபார் த மாலிக்யூல். ஓகே, ஃபார் ஹோமோடைஅட்டாமிக் மாலிக்யூல் சிமெட்ரி நம்பர் இஸ் 2, ரைட்? அண்ட் ஃபார் ஹெட்டிரோடைஅட்டாமிக் மாலிக்யூல் சிமெட்ரி நம்பர் இஸ் 1. ஐ ரைட் ஹியர். இது ஹோமோ, இதுக்கு சிமெட்ரி நம்பர் 2. இது ஹெட்டிரோடைஅட்டாமிக் மாலிக்யூல், இதுக்கு சிமெட்ரி நம்பர் 1. ஓகே, டைஅட்டாமிக் மாலிகுல் பொறுத்த வரைக்கும் இப்படி தான் கண்டுபிடிக்கணும். பாலிஅட்டாமிக் மாலிகுலுக்கு மாலிகுலுடைய பாயிண்ட் குரூப் என்னன்னு பாருங்க. அதை வச்சுக்கிட்டு டோட்டல் ரொட்டேஷனல் ஆபரேஷன்ஸ் எவ்வளவு இருக்குன்னு பாருங்க. தட் கிவ்ஸ் யூ த சிமெட்ரி நம்பர். ஓகே, யா. நவ் see here, இங்க KBT இருக்குல்லையா, அது மேல அப்படியே இருக்கட்டும். மீதி டேர்ம் எல்லாம் கீழே கொண்டாந்தீங்கன்னா, கீழே கொண்டாந்து கொஞ்சம் லைட்டா கன்வெர்ட் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் கெட் திஸ் KBT by sigma into HCB. Hன்றது பிளாங்க் கான்ஸ்டன்ட், Cன்றது velocity of light, Bன்றது rotational constant. ஸோ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், இந்த ரொட்டேஷனல் பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷனை மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா வச்சு ஒரு ஃபார்முலா எழுதியிருக்கேன். அடுத்து ரொட்டேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் வச்சு ஒரு ஃபார்முலா எழுதியிருக்கேன். அடுத்து கேரக்டரிஸ்டிக் ரொட்டேஷனல் டெம்பரேச்சர் வச்சு இன்னொரு ஃபார்முலா எழுதியிருக்கேன். இது மூணுமே இன்டகிரேஷன் ஃபார்முலாஸ். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று மட்டும்தான் சம்மேஷன் ஃபார்முலா, மீது 3 இன்டகிரேஷன் ஃபார்முலா. கவனிங்க, எப்போ சம்மேஷன் யூஸ் பண்ணணும், எப்போ இன்டகிரேஷன் யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, கவனிங்க, ஐ ஹவ் given some example here. So characteristic rotational temperature is available for molecules. Hydrogen moleculeக்கு பாத்தீங்கன்னா 85.3. அப்போ 10 times 85.3 என்ன வரும் பாருங்க. 10 times 853 கெல்வின். உங்க டெம்பரேச்சர், சப்போஸ் நான் என்ன பண்றேன், ஒரு கண்டெய்னர்ல ஹைட்ரஜன் கேஸ் எடுக்கிறேன்.
ஹைட்ரஜன் மாலிகுலர் கேஸ் இருக்கு, ரைட்? இந்த ஹைட்ரஜன் கேஸுக்கு நான் இன்டகிரேஷன் ஃபார்முலா, ரொட்டேஷன் பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்க இன்டகிரேஷன் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாமா வேண்டாமா அப்படின்னா நீங்க அந்த கேஸோடைய டெம்பரேச்சர் என்னன்னு பாருங்க. சப்போஸ் கேஸோட டெம்பரேச்சர் 1000 கெல்வின் இருக்கு, 1000 கெல்வின்ல ஹைட்ரஜன் கேஸ் வச்சிருக்கேன். இப்போ நான் இன்டகிரேஷன் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாமா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஏன்? ஏன்னா 10 டைம்ஸ் θr வந்து 853 தான். உங்க கேஸ் டெம்பரேச்சர் அந்த 853 ஆர் 853 விட அதிகமா இருந்தால் நீங்க ரொட்டேஷனல் பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷன் இன்டகிரேஷன் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, சப்போஸ் நான் எடுத்துக்க டெம்பரேச்சர் ரூம் டெம்பரேச்சர் எவ்வளவு இருக்கும்? அரௌண்ட் ஒரு 305 கெல்வின் வச்சுக்கலாம், சும்மா ரஃபா. ரூம் டெம்பரேச்சர்ல ஹைட்ரஜன் கேஸுக்கு இன்டகிரேஷன் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாமா? அவ்வளவுதான். இதுதான் எனக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய பாயிண்ட். வேலை முடிஞ்சியா? ரைட். ரூம் டெம்பரேச்சர்ல ஹைட்ரஜன் கேஸுக்கு இன்டகிரேஷன் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண கூடாது, சம்மேஷன் ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லாம ஹைட்ரஜன் மாலிக்யூல்ல நியூக்ளியர் ஸ்பின் இருக்கு, அதனால ஆர்த்தோ ஸ்டேட் பேரா ஸ்டேட்லாம் தனித்தனியா வரும். அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஹையர் லெவல் நான் ப்ராப்ளம் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது அது ஒரு ப்ராப்ளத்தை டிஸ்கஸ் பண்ணிடுறேன் சேர்த்து. சரி, இப்போ ஹாலோஜனுக்கு போறேன், புரோமினுக்கு போறேன். நான் இங்க அயோடின் கொடுக்கல, அயோடினுக்கு இன்னுமே ரொம்ப லோ வேல்யூ 0.03 கிட்ட வரும். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், டெல் மீ ஃபார் ஹாலோஜன், சப்போஸ் ஐ வில் டேக் புரோமின். புரோமின் கேஸ் இருக்கு, புரோமின் யூஸ்வலா லிக்விடா இருக்கும், கேஸா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறேன். புரோமின் கேஸுக்கு ரூம் டெம்பரேச்சர்ல இன்டகிரேஷன் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாமா? எஸ், டெஃபினட்டா யூஸ் பண்ணலாம். ஏன்? ஏன்னா கேரக்டரிஸ்டிக் ரொட்டேஷன் டெம்பரேச்சர் வெறும் 0.1 தான் இல்லையா? 10 டைம்ஸ் போட்டீங்கன்னா 1 கெல்வின் தான் வரும் பாருங்க. 10 டைம்ஸ் 1 கெல்வின் தான். ஸோ 1 கெல்வினுக்கு மேல போயிட்டாவே புரோமின் கேஸுக்கு நீங்க இன்டகிரேஷன் ஃபார்முலா தாராளமா யூஸ் பண்ணலாம். ரைட்? யா. ஸோ நான் வச்சுக்கோ, ஜென்ரலா ஹேலோஜன்ஸ்க்குலாம் ரூம் டெம்பரேச்சர்லயே நீங்க இன்டகிரேஷன் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம். ஹைட்ரஜன் மாலிக்யூலுக்கு மட்டும் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். ஹைட்ரஜன் கேஸ் கொடுத்தாங்கன்னா டெம்பரேச்சரை பார்க்கணும். டெம்பரேச்சர் எபோ 853 கெல்வின் இருந்தா நீங்க இன்டகிரேஷன் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம். கம்மியா இருந்தா சம்மேஷன் ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, ரைட். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். தென் ஸோ ரொட்டேஷனல் பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷன் பத்தி சொல்லிட்டேன். இன்னும் கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறேன், கவனிங்க. ஸோ வாட் இஸ் ரொட்டேஷனல் பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷன்? Rotation partition function depends only on temperature, is equal to this is the formula 8 pi square I kBT by sigma into h square. If momenta inertia increases, rotational partition function increases. If temperature increases, rotational partition function increases. Note பண்ணிச்சுக்கோங்க. Okay, then symmetry number சொன்ன நான் சப்போஸ் ஒரு 3D பாயிண்ட் குரூப் எடுப்போம். மீத்தேன் மாலிக்யூல் எடுத்துக்கிறேன். உங்களுக்கு தெரியும் மீத்தேன் மாலிக்யூல் பிலாங்ஸ் டு 3D பாயிண்ட் குரூப். 3D பாயிண்ட் குரூப்ல என்னென்ன ஆபரேஷன் இருக்கு பாருங்க. ஐடென்டிட்டி, 8C3, 3C2, 6S4, 6 சிக்மா டி ஆபரேஷன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா? பண்ணுங்க. இதெல்லாம் ரொட்டேஷன் ஆபரேஷன்ஸ். இதுவும் ரொட்டேஷன் மாதிரி எடுத்துக்கலாம். இது வந்து நான் 360 டிகிரி ரொட்டேஷன் நான் சொல்லுவேன் இதை. ஸோ டோட்டலா எத்தனை ரொட்டேஷன் ஆபரேஷன் இருக்குப்பா சொல்லுங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? 12 is the symmetry number for methane molecule. Methane moleculeக்கு symmetry number 12. ஸோ உங்களுக்கு symmetry நம்பர்னா இப்போ என்னன்னு புரியுதா? symmetry நம்பர்னா ஒன்றும் கிடையாது, எத்தனை ரொட்டேஷன் ஆபரேஷன்ஸ் இருக்கு இன்க்ளூடிங் ஐடென்டிட்டி, அதுதான் symmetry நம்பர். ஓகே, now I will ask another question. வாட்டர் மாலிக்யூலுக்கு என்ன symmetry நம்பர்? வாட்டர் மாலிக்யூலுக்கு என்னென்ன சிமெட்ரி ஆபரேஷன்ஸ் வரும்? ஐடென்டிட்டி, C2, சிக்மா வி XZ, சிக்மா வி YZ, இதுதானே? ஓகே, ஸோ மொத்தத்தில் வந்து பாருங்க 2. ஸோ சிமெட்ரி நம்பர் ஃபார் வாட்டர் மாலிக்யூல் இஸ் 2. ஓகே, ஸோ இது மாதிரி சிமெட்ரி நம்பர் எந்த மாலிக்யூல் கொடுத்தாலும் கால்குலேட் பண்ணலாம். ரைட்? திஸ் இஸ் த ஐடியா. ஓகே, ரைட்பா. வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்காப்பா இதுல ரொட்டேஷனல் பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷன்ல?
Hello? No, sir. Now I will ask another question. For a diatomic molecule, how many moment of inertias are possible? Non-zero moment of inertias. உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, மாலிகுல்ல நம்ம ஆக்சிஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம்ல, எக்ஸ் ஆக்சிஸ், ஒய் ஆக்சிஸ், இசட் ஆக்சிஸ். சப்போஸ் ஒரு மாலிகுல் இருக்கு, லீனியர் மாலிகுல் எடுத்துக்கலாம், ரைட்? ஏபி ஏதோ ஒரு மாலிகுல், அது ஏபி ஏதோ ஒன்று. Assume that the molecule is present, the bond of the molecule is present along x axis, right? இப்போ நான் x axis ரொட்டேட் பண்ணா ஆட்டம்ஸ் ரெண்டும் அங்கேயே தான் இருக்கும் இல்லையா, ஆட்டம்ஸ் ரெண்டும் மூவ் பண்ணாது. ஸோ மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா அலாங் x axis is 0, ஐஏன்னு சொல்லலாம், ரைட்? நவ் இஃப் ஐ ரொட்டேட் அலாங் y axis ரொட்டேட் பண்ணாகும், b will come down, a will go here, yes, rotation will occur. ஏவும் பியும் அவங்களோட இடத்தை ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா அலாங் பி இஸ் நாட் ஜீரோ கிடையாது. ஆர் ஒய் ஆக்சிஸ், ஐ கேன் சே மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா அலாங் ஒய் ஆக்சிஸ் இஸ் நாட் ஜீரோ. சிமிலர்லி இஃப் ஐ ரொட்டேட் அலாங் இசட் ஆக்சிஸ் ரொட்டேட் பண்ணாலும் இது ரெண்டும் ஷிஃப்ட் ஆகும். ஸோ மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா அலாங் இசட் ஆக்சிஸ் ஆல்சோ நாட் ஜீரோ. அப்போ நான் ஜீரோ வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 2 இருக்கு. ஆனா இந்த 2 வேல்யூவும் சேம், ஈக்குவல். ஐ ஒய்யும் ஐ இசட்டும் ஈக்குவல் ஆயிடுச்சுன்னா அப்போ only one non-zero moment of inertia is available for diatomic molecule. அதனால தான் நம்ம இங்க ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஐ தான் இருக்கும். ஏன் ஒரே ஒரு ஐனா, diatomic molecules எல்லாத்துக்கும் ஓகே non-zero moment of inertia ஒன்று தான். If you go to polyatomic molecule, வாட்டர் மாலிகுல், அமோனியா மாலிகுல், இது மாதிரி நிறைய polyatomic molecule போனீங்கன்னா அங்க மோர் தென் ஒன் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா வரும். அந்த மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஈக்குவலா இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஈக்குவலா இல்லைன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்பிரஷன் கொஞ்சம் மாறும். ஸோ பாலிஅட்டாமிக் மாலிகுல்லாம் போகும்போது இதெல்லாம் கொஞ்சம் கவனிக்கணும். ஓகே, ரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், உங்களால் ஃபாலோ பண்ண முடியுதா? எனி டவுட்? ஹலோ, ஃபாலோ பண்ண முடியுதுங்களா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? நோ சார். ஹலோ, இல்ல புரியலப்பா. பாலிஅட்டாமிக் மாலிகுல் கொடுக்குறாங்க சார். நம்ம சிம்பிளா மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இல்ல, மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா சிம்பிளா அப்படி கண்டுபிடிக்க முடியாது. நீங்க அதை வந்து யூ ஹேவ் டு கால்குலேட். மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா வந்து மாலிகுல் அந்த மேஜர் ஆக்சிஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு, ரைட்டா, அந்த ஆட்டம்ஸ்ல மேஜர் ஆக்சிஸ்ல இருந்து ஒவ்வொரு ஆட்டமுக்கு பர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் வரையணும். பர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சு அதுல இருந்து கால்குலேட் பண்ணணும். அது கொஞ்சம் ஒரு சின்ன லென்த்தி ப்ரொசீஜர் தான், பட் we can calculate. சரியா சார்? எஸ் சொல்லுங்கப்பா. சார், இங்க ஐஒய் ஐசட் எப்படி சேம்னு எடுத்துக்கலாம் நம்ம? இது டைஅட்டாமிக் மாலிகுல் தான் இல்லையா? டைஅட்டாமிக் மாலிகுல்ன்றதுனால இப்போ சப்போஸ் இப்படி இருக்கு மாலிகுல் ஏபி, ஓகே, இதான் சென்ட்ரா மாஸ் பாயிண்ட் வச்சுக்கோங்களேன். நான் இப்போ என்ன பண்றேன், போர்டுக்கு ஆக்சிஸ் வந்து போர்டுக்கு பர்பெண்டிகுலரா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ரொட்டேட் பண்றேன், பி இங்க வரும், ஏ இங்க வரும் இல்லையா? அதே மாலிகுல இப்படி ஆக்சிஸ் இங்க ஃபிக்ஸ் பண்றேன், ஃபிக்ஸ் பண்ணி இப்படி ரொட்டேட் பண்றேன், ரொட்டேட் பண்ணா இது இப்படி வரும். இது ரெண்டும் கரெக்டா? பி ஆட்டம் போர்டுக்கு முன்னாடி வந்து போகும், அதே மாதிரி ஏ ஆட்டம் போர்டுக்கு பின்னாடி வந்து வரும். அது மாதிரி சுத்தம். எப்படி ரொட்டேட் பண்ணாலும் இது டைஅட்டாமிக் தான். சென்ட்ரா மாஸ் பாயிண்ட் வழியா தான் ரொட்டேட் பண்ண போறீங்க. ஸோ ஒய் ஆக்சிஸ்ல ரொட்டேட் பண்ணாலும் சரி, இசட் ஆக்சிஸ் ரொட்டேட் பண்ணாலும் சரி, அந்த மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா சேமா தான் இருக்கும். கரெக்டா? அதே நீங்க ஒரு வாட்டர் மாலிகுல் ரொட்டேட் பண்றீங்க, சப்போஸ் இப்படி இருக்கு, ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இந்த ஆக்சிஸ் வழியா நீங்க ரொட்டேட் பண்ணீங்கன்னா ஆக்சிஜன் அங்கேயே தான் இருக்கும், இந்த ஹைட்ரஜன் ஷிஃப்ட் ஆகி வரும். இதே வாட்டர் மாலிகுல இப்படி ரொட்டேட் பண்ணீங்கன்னா, நீங்க உங்களுக்கு தெரியும் வாட்டர் மாலிகுல சென்ட்ரா மாஸ் பாயிண்ட் வந்து ஆக்சிஜன் ஆட்டம் கீழே இருக்கும்ல. சென்ட்ரா மாஸ் பாயிண்ட் வந்து ஆக்சிஜன்ல இருக்காது, ஆக்சிஜன் ஆட்டத்துக்கு கொஞ்சம் கீழே இருக்கும். இப்போ நீங்க ரொட்டேட் பண்ணீங்கன்னா கவனிங்க, ஆக்சிஜன் ஆட்டமும் சேர்ந்து சுத்தும். கரெக்டா? இங்க பாருங்க, இந்த 2 ஹைட்ரஜன் மேல போகும், ரைட்? ஆக்சிஜன் ஆட்டம் அப்படியே கீழே வந்து அதுவும் சுத்திட்டு இருக்கும். சோ இந்த மூவ்மெண்ட்டுக்கும் வித்தியாசம் தெரியுதா? இந்த மூவ்மெண்ட்டுக்கும் இங்க ஆக்சிஜன் ஆட்டம் ஃபிக்ஸ்டு, ஆக்சிஜன் ஆட்டம் ஒரே இடத்துல தான் இருக்கும், 2 ஹைட்ரஜன் மட்டும் சுத்தி வந்துட்டு இருக்கும். இதுல ஆக்சிஜன் and the 2 hydrogen both undergoes rotation. So அந்த மூவ்மெண்ட்ல எல்லா ஆட்டமும் ஒரே மாதிரி மூவ் ஆச்சுன்னா மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா சேமா இருக்கும்.
ஆட்டம்ஸ் டிஃப்ரெண்டா மூவ் ஆச்சுன்னா மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். எஸ் சார், அண்டர்ஸ்டுட் சார். அவ்வளவுதான்ப்பா. ஓகே, சிம்பிளா சொல்லியிருக்கேன், வேற ஒன்றும் இல்லை. ரைட் ரைட். எனி அதர் டவுட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஸோ கவனிங்க, ஐடியல் டைஅட்டாமிக் கேஸ்க்கு டிரான்ஸ்லேஷன், ரொட்டேஷன், வைப்ரேஷன், எலக்ட்ரானிக் 4 இருக்கு. நான் டிரான்ஸ்லேஷன் சொல்லிட்டேன், ஏன்னா டிரான்ஸ்லேஷன் எப்பயுமே சேம் ஃபார்முலா தான். ரொட்டேஷன் தான் இப்போ இவ்வளோ டிஸ்கஸ் பண்ணோம், ரொட்டேஷன் பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷன். ஓகே, அடுத்து வைப்ரேஷன், எலக்ட்ரானிக் பார்க்கணும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் லெட் மீ டிஸ்கஸ் எலக்ட்ரானிக் ஃபர்ஸ்ட். எலக்ட்ரானிக் பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷன் வரேன். ஆட்டம்க்கும் மாலிக்யூலுக்கும் சின்ன வித்தியாசம் என்னன்னா, ஆட்டம்ல எலக்ட்ரானிக் ஸ்டேட்ன்றது என்னன்னா, நீங்க அந்த ஆர்பிட்டல் ஆங்குலர் மொமெண்டம், ஸ்பின் ஆங்குலர் மொமெண்டம், அப்புறம் ரெண்டையும் கப்பல் பண்றது அப்படி வச்சு கண்டுபிடிப்பீங்க இல்லையா ஆட்டம்க்கு. மாலிக்யூல்ஸ்க்கு ஓகே, மாலிக்யூல்ஸ்க்கும் என்னன்னா அதே மாதிரி மெத்தட் தான். பட் இங்க மாலிக்யூல்ஸ்க்கு வி டிரா எலக்ட்ரானிக் லெவல்ஸ் ஓகே ஆஸ் மோர்ஸ் கர்வ்ஸ். மோர்ஸ் வைப்ரேஷனல் கர்வா வரைவோம். இது ஒரு எலக்ட்ரானிக் லெவல், இது கிரவுண்ட் எலக்ட்ரானிக் லெவல். ரைட், நான் இங்க கீழே வரைஞ்சிருக்கேன் இல்லையா, கவனிங்க, எனர்ஜி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது. ரைட், எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது. அண்ட் திஸ் இஸ் 0 லெவல். அதுக்கு மேலே இங்கே நான் சின்ன ஒரு கட்டு மாதிரி காமிச்சிருக்கேன். என்னன்னா ஹை லெவலில் போகணும் கண்டினியூஸா. அப்படி கட் காமிச்சோன்னா என்ன அர்த்தம்னா அதே மாதிரி லெவல் போய்கிட்டே இருக்குன்னு அர்த்தம். ரைட், அண்ட் ஹியர் ஐ ஹேவ் அன் எக்ஸைட்டட் லெவல். இது ஒரு எக்ஸைட்டட் லெவலுடைய மோர்ஸ் கர்வ். இது கிரவுண்ட் லெவலுடைய மோர்ஸ் கர்வ். நான் என்ன பிளாட் பண்ணியிருக்கேன்னா, ஐ ஹவ் பிளாட்டட் எனர்ஜி இன் ஒய் ஆக்சிஸ் அண்ட் இன்டர் நியூக்ளியர் டிஸ்டன்ஸ் இன் எக்ஸ் ஆக்சிஸ். ஓகே, அண்ட் திஸ் இஸ் தி கிரவுண்ட் எலக்ட்ரானிக் லெவல் அண்ட் திஸ் இஸ் த எக்ஸைட்டட் எலக்ட்ரானிக் லெவல். ஓகே, இந்த மோர்ஸ் கர்வ்ல இந்த மினிமம் இருக்கு பாருங்க, மினிமம்க்கு நேரம் என்ன எனர்ஜி இருக்கோ அதை தான் எலக்ட்ரானிக் எனர்ஜின்னு சொல்லுவோம். Okay, electronic energy or ground state electronic energy of the molecule, which is usually given as minus D. உங்களுக்கு தெரியும், 0க்கு கீழே வந்தா மைனஸ் வரும். மைனஸ் DE. DEன்றது என்ன? எலக்ட்ரானிக் எனர்ஜி ஆஃப் தி மாலிக்யூல். ஓகே, இந்த N0 பாருங்க, N0ன்றது கிரவுண்ட் வைப்ரேஷன் லெவல். இந்த மோர்ஸ் கர்வோடைய கிரவுண்ட் வைப்ரேஷன் லெவல் இருக்கு. அந்த கிரவுண்ட் வைப்ரேஷன் லெவலுக்கும் இந்த லெவலுக்கும் உள்ள கேப் இருக்கு பாருங்க, அது D0ன்னு சொல்லுவோம். D0ன்றது dissociation energy of the molecule with respect to the 0 point energy state. Okay, yeah, D0 அது. D-ன்றது total electronic energy of the molecule in the ground state. சரிங்களா? இப்போ இந்த கேப் இருக்கு பாருங்க, இந்த கேப், right? That gap is nothing but vibrational 0 point energy which is given by the formula h nu by 2. Okay, now why I am saying all these things? Why? Because for diatomic molecule, electronic partition function can be given as, listen, electronic partition function general formula என்ன நான் மேல எழுதுறேன் பாருங்க. யூசுவலா பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷனுக்கு இதான் ஜெனரல் ஃபார்முலா, சம்மேஷன் gi into e power minus ei by kbt. கரெக்டா? நம்ம யூசுவலா என்ன பண்ணுவோம், இதை எக்ஸ்பான்ஷன் பண்ணும்போது கிரவுண்ட் லெவல் g1 into e power minus e1 by kbt இப்படிதான் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவோம் சம்மேஷனை, பிளஸ் g2 into e power minus e2 by kbt, ரைட், பிளஸ் எட்ஸெட்ரா எட்ஸெட்ரா போய்கிட்டே இருக்கும். Listen, usually we will take this e1 as 0. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணுங்க, நான் உங்களுக்கு ஆட்டமுக்கு அப்படிதான் சொல்லியிருப்பேன். ஆட்டமுக்கு போனீங்கன்னா இந்த கிரவுண்ட் எலக்ட்ரானிக் எனர்ஜி வேல்யூ இஸ் 0ன்னு சொல்லியிருப்பேன். ஆனா டைஅட்டாமிக் மாலிகூலுக்கு அப்படி சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா 0 எனர்ஜி கொஞ்சம் மேலதான் இருக்கும். ரைட், ஆக்சுவலா ஃபார் கிரவுண்ட் ஸ்டேட் த எலக்ட்ரானிக் எனர்ஜி இஸ் மைனஸ் டிஇ. மைனஸ் டிஇ. ஸோ நீங்க என்ன பண்ணணும், இந்த E1க்கு பதிலாக மைனஸ் டிஇ சப்ஸ்டிட் பண்ணணும். தட்ஸ் வை ஐ ரோட் ஹியர். சி what is the value of E1 here? E1 is equal to minus DE. இதை கொண்டு போய் இங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. இதுல E1 சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா you will get this formula, G1 into e power DE plus KBT. What is DE? DE is nothing but electronic energy of the molecule in the ground state. Electronic energy of the molecule in the ground state. Okay, we need not bother about E2, E3 லாம். ஏன்னா இந்த E2, E3 ஓட எனர்ஜி, this gap, இந்த கேப் இருக்கு பாருங்க,
கிரவுண்ட் லெவலுக்கு அப்புறம் எக்ஸிட் லெவல் போனீங்கன்னா இட் இஸ் வெரி லார்ஜ். தட்ஸ் a large gap. So large gap என்ன அர்த்தம்னா இந்த E2 எனர்ஜி இஸ் வெரி 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 ஹை. இட் இஸ் so high, right? Since E2 very very high னா முன்னாடி மைனஸ் சைன் இருக்கு. Therefore the higher terms become negligible. அதெல்லாம் negligible ஆயிடும். அப்ப யார் மட்டும் contribute பண்ணுவான்னா only the first term will contribute. Students, you try to tell me what is the difference that you are seeing from atom to molecule, diatomic molecule. ஆட்டமுக்கும் மாலிகுலுக்கு நீங்க என்ன வித்தியாசம் பாக்குறீங்க? ஆட்டம்லயே நம்ம எலக்ட்ரானிக் எனர்ஜி பத்தி பார்த்தோம். ஹலோ, கிரவுண்ட் ஸ்டேட் எனர்ஜி. நம்ம ஆட்டமுக்கு போகும்போது எலக்ட்ரானிக் பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷன்ல பாருங்க G1 மட்டும் தான் இருக்கும். அடுத்து G2 into E2 அதெல்லாம் அப்புறம் G1 மட்டும் தான் இருக்கும். இங்க இந்த E பவர் மைனஸ் எல்லாம் வராதிங்க. ஏன்னா நம்ம கிரவுண்ட் ஆட்டமுடைய கிரவுண்ட் எலக்ட்ரானிக் எனர்ஜி 0ன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம். ஆனா டைஅட்டாமிக் மாலிகுல்ல எனர்ஜி 0 கிடையாது. எலக்ட்ரானிக் எனர்ஜி இஸ் நாட் 0. ஸோ அதை நீங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணுவீங்க, அவ்வளவுதான். ஓகே, ஸோ டைஅட்டாமிக் மாலிகுலுக்கு ஒன்லி த ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் கான்ட்ரிபியூட். செகண்ட் டேர்ம் தேர்ட் டேர்ம்லாம் நீங்க கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாது. ஏன்னா அதெல்லாம் வெரி வெரி ஹை இன் எனர்ஜி. ஓகே, யா. இங்க ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கப்பா? ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். No, sir. Okay ma. Next. Now the last contribution, that is vibrational contribution. Diatomic molecule க்கு கவனிங்க, diatomic molecule இருக்கு, ரைட்? இதான் பாண்ட்னு வச்சுக்கோங்க, ரைட்? Tell me how many vibrational degrees of freedoms are available. Diatomic molecule க்கு எத்தனை vibrational degrees of freedom இருக்கு? Diatomic molecules எல்லாம் நீங்க லீனியர் மாலிகுலா எடுத்துக்கணும். லீனியர் தானே? டயட்டாமிக்னா லீனியர் தான், should be linear. லீனியருக்கு வைப்ரேஷனல் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் கண்டுபிடிக்க ஃபார்முலா என்ன? 3n minus 5. அப்ப என்ன வரும்? 1. ஆன்சர் இஸ் 1. சோ டயட்டாமிக் மாலிகுல்ஸ்க்கெல்லாம் ஒரே ஒரு வைப்ரேஷனல் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் தான் இருக்கும். ஓகே, ஒரே ஒரு வைப்ரேஷனல் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் இருக்கும். அதுக்கு ஒரே ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் வைப்ரேஷன் வரும். ஒவ்வொரு வைப்ரேஷனல் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம்க்கும் ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி வரும். ஓகேங்களா? if a molecule has single frequency or single vibrational degrees of freedom, single frequency ன்னு சொல்றது கூட வேற, அதுக்கு அர்த்தம் வேற மாதிரி போயிடும். நான் single vibrational degrees of freedom சொல்றேன். if a molecule has single vibrational degrees of freedom, then this is the formula we should use to calculate vibrational partition function, right? இது வந்து including 0 point energy with 0 point energy. இந்த ஃபார்முலா கீழே ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு பாருங்க, அது வித்தவுட் 0 point energy. வித்தவுட் 0 point energy. ஓகே, நம்ம எப்பயுமே இந்த ஃபார்முலா எடுத்துக்குவோம், ரைட்? ஏன்னா நிறைய கொஸ்டின் பேப்பர்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா வச்சு நிறைய கொஸ்டின் வந்திருக்கு. செகண்ட் ஃபார்முலா வச்சு கேட்கறது ரொம்ப ரேர், ரைட்? ஆனா ஞாபகம் வச்சுக்கணும், நீங்க ரெண்டு ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Now listen, vibrational partition function, இந்த ஃபார்முலா வந்து this is applicable for one vibrational degrees of freedom. Diatomic molecule has only one vibrational degrees of freedom. அதனால இந்த ஃபார்முலா போதும். நீங்க polyatomic molecule, சப்போஸ் வாட்டர் மாலிகுல் போறீங்க, இதுக்கு நான் லீனியர் மாலிகுல் 3n minus 6 ஃபார்முலா, 3 ஆட்டம்ஸ் இருக்கு. ஸோ 9 வைப்ரேஷனல் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் வரும். ஒன்றுத்துக்கு ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி வரும், nu1, nu2, nu3. அப்ப nu1 வச்சு ஒரு QV கண்டுபிடிக்கணும், nu2க்கு ஒரு QV கண்டுபிடிக்கணும், nu3க்கு ஒரு QV கண்டுபிடிக்கணும். அது மூணுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணா கிடைக்கிறது டோட்டல் QV. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபாலோ பண்ண முடியுதா? நான் லீனியர் மாலிகூல்ஸ்க்குலாம், பாலிஅட்டாமிக் மாலிகூல்ஸ்க்குலாம் எத்தனை வைப்ரேஷனல் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் இருக்குன்னு பாருங்க. ஒவ்வொரு வைப்ரேஷனல் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடத்துக்கும் இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி வைப்ரேஷனல் டிகிரிஸ் பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டு எல்லா வேல்யூ மல்டிப்ளை பண்ணணும். மல்டிப்ளை பண்ணா கிடைக்கிறது டோட்டல் வைப்ரேஷனல் பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷன். ஆர் யூ கிளியர்? எனி டவுட்? ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்,
ஃபாலோ பண்ண முடியுதாப்பா? ஃபாலோ பண்ண முடியுதா? yes sir. யா ரைட்மா. நெக்ஸ்ட். நான் சிமிலர்லி நம்ம முன்னாடி மோனோட்டாமிக் கேஸ்க்கு எப்படி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்தோமோ அதே மாதிரி டைஅட்டாமிக் கேஸ்க்கும் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். இன்டர்னல் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு 3/2 RT. நான் இதுக்குலாம் டெரிவேஷன் இருக்கு, டெரிவேஷன் கொடுக்காம ஃபைனல் எக்ஸ்பிரஷன் எழுதியிருக்கேன். ஓகே, இன்டர்னல் எனர்ஜி ஈக்குவல் டு 3/2 RT plus RT plus another term plus another term plus another term. இங்க 5 டேர்ம் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் இஸ் டியூ டு டிரான்ஸ்லேஷன். டிரான்ஸ்லேஷன் கான்ட்ரிபியூஷன் இது. இது ரொட்டேஷனல் கான்ட்ரிபியூஷன். வைப்ரேஷன்ல 2 கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, இது 0 பாயிண்ட் எனர்ஜியால வர்றது இந்த கான்ட்ரிபியூஷன். இது above 0 பாயிண்ட் எனர்ஜி, 0 பாயிண்ட் எனர்ஜிக்கு மேல இருக்கிற வைப்ரேஷன் லெவல்ஸ் அதோட கான்ட்ரிபியூஷன் இது. திஸ் இஸ் எலக்ட்ரானிக் கான்ட்ரிபியூஷன். ஓகே, NA அவகாட்ரோ நம்பர், DE electronic energy of the molecule in the ground state. Okay, this is the internal energy formula. CV உங்களுக்கு தெரியும், CV என்ன? internal energy. Okay, temperature differentiate பண்ணனும் at constant volume. So இத differentiate பண்ணீங்கன்னா you will get this answer 5/2R plus this. Okay, this is the vibrational, heat capacity at constant volume for a diatomic ideal gas. Okay, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Right? Yeah. Then now see, I have given monatomic gas, diatomic gas, polyatomic gas பத்தி நான் பேசல. ஓகே, நீங்க என்ன பண்ணுங்க, பாலியட்டாமிக் கேஸுக்கு இதே மாதிரி எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் எல்லாம் எடுத்து எழுதி வச்சுக்கோங்க. ரைட்? அண்ட் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். கவனிங்க, எக்ஸாம்ல பெரிய ஒரு மாலிக்யூல் கொடுத்து இதை கால்குலேட் பண்ணு, டேட்டா நியூமெரிக்கல் கால்குலேஷன்லாம் கேட்கறது கிடையாது. சிம்பிளா அப்ளிகேஷன் பார்ட் மாதிரி தான் கேட்குறாங்க. நம்ம அடுத்த கிளாஸ்ல we are going to discuss problems. அப்போ உங்களுக்கு கிளியரா தெரியும் என்ன கேட்குறாங்கன்றது. ஓகேவா? நான் இப்போதைக்கு உங்களுக்கு கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துறேன், என்னென்ன கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு, என்னென்ன பார்க்கணும். ஓகே, தென் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் என்ட்ரோபி. This is the formula for statistical entropy. S is equal to KB ln W, also called Boltzmann formula. இதுக்கு பேரு Boltzmann formula. Right? What is W? W is nothing but number of microstates. Okay, so calculate number of microstate for a given system. If you know that, then you can calculate the entropy of the system. So entropy க்கும் statistical weight க்கும் first relation. கவனிங்க, thermodynamicsக்கும் statistical கான்செப்டுக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ரிலேஷன் வந்து போல்ட்ஸ்மேன் தான் கொடுத்தாரு. இந்த ரிலேஷன் மூலயமா தான் நம்ம கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி, ஹெல்மோல்ட்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி, மற்ற டேர்ம்ஸ் ப்ரெஷர், இன்டர்னல் எனர்ஜி எல்லாத்தையும் மற்றதெல்லாம் அப்புறம் தான் ட்ரை பண்ணும். திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் லிங்க் பிட்வீன் மேக்ரோஸ்கோபிக் ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் மைக்ரோஸ்கோபிக் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். Okay, first link. This link was given by Boltzmann. It is because of Boltzmann only, okay, we have all these ideas. Right? Yeah. Now, what is the relation between entropy and Q? This is the relation between entropy and Q. Right? For monatomic ideal gas, Q, this is the formula for Q, and you can calculate entropy. You can calculate entropy using this formula. Right? இதுல நீங்க இந்த எலக்ட்ரானிக் டிஜெனசியை ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா, ஓகே, எலக்ட்ரானிக் டிஜெனசியை நீங்க ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா, the remaining term is actually called Sackur-Tetrode equation. அதுக்கு பேரு Sackur-Tetrode equation. அதாவது மோனோஅட்டாமிக் கேஸ் இருக்கு இல்லையா, மோனோஅட்டாமிக் ஐடியல் கேஸுக்கு எலக்ட்ரானிக் கான்ட்ரிபியூஷனை ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. ரிமூவ் பண்ணிட்டு டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் வச்சு என்ட்ரோபி கண்டுபிடிங்க. Translational entropy of monatomic gas. Okay, அந்த ஃபார்முலாக்கு பேரு Sackur-Tetrode equation. Simple. Right? Yeah. Then இது Sackur-Tetrode equation கிடையாது, ஏன்னா இதுல எலக்ட்ரானிக் கான்ட்ரிபியூஷன் சேர்த்திருக்கேன். Okay, then yeah, so I have given some basic informations about statistical thermodynamics. Right? பாலியட்டாமிக் மாலிகுல்ஸ் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணல, நீங்க பாலியட்டாமிக் மாலிகுல்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு வாங்க. நான் அடுத்த கிளாஸ் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ண போறேன். அப்போ கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி, ஹெல்மோல்ட்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜி, அந்த ரிலேஷன்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி கொடுக்குறேன். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் we are going to discuss only problems.
ரைட்? ப்ராப்ளம்ஸ்னா ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸாக இருக்காது, வெரி 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 சிம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸாக தான் இருக்கும். பட் கொஞ்சம் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும், அவ்வளோதான். ஓகே, ரைட்பா. வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா இதில் இது வரைக்கும்? ஸ்டூடெண்ட்ஸ், டு யூ ஹேவ் எனி டவுட்? Sir, equation for that characteristic vibrational temperature and sir. அது ஈஸிமா, இந்த வரேன். I'll write it. One second. Free page இதெல்லாம் நமக்கு. Yeah. See, characteristic vibrational temperature is equal to, உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்க, அந்த vibrational partition function formula பார்த்தீங்கன்னா, for 1 degree of freedom, right, e power minus 2h nu by kBt by 1 minus e power minus h nu by kBt இருக்கும் இல்லையா? இதுல இந்த t மட்டும் விட்டுருங்க, விட்டுட்டு மீதி என்ன இருக்கு பாருங்க, h nu by kb இருக்கு இல்லையா? h nu by kb, h nu by kb, this is what we call as characteristic vibrational temperature. கவனிங்க, h கான்ஸ்டன்ட், kb கான்ஸ்டன்ட், ஆனா நியூ இருக்கு பாருங்க, frequency. Frequency is a characteristic value for a particular vibrational degrees of freedom. Students, நல்லா அப்சர்வ் பண்ணுங்க. Frequency is a characteristic value for a particular vibrational degrees of freedom. Are you able to follow? So frequency of vibration தெரிஞ்சா நீங்க characteristic vibrational temperature கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகே, பட் வைப்ரேஷனல் டெம்பரேச்சருக்கு கவனிங்க, கேப் வந்து வெரி 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 லார்ஜ். வைப்ரேஷனல் டெம்பரேச்சர் கேப்ஸ்லாம் வெரி லார்ஜ். இங்க சம்மேஷன் ஃபார்முலா மட்டும் தான் நீங்க யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, இதெல்லாம் ஆக்சுவலா சம்மேஷன் ஃபார்முலா தான், இட் இஸ் நாட் இன்டகிரேஷன் ஃபார்முலா, இது சம்மேஷன் ஃபார்முலா. இன்டகிரேஷன் ஃபார்முலா இங்க அப்ளை ஆகாது, ஏன்னா கேரக்டரிஸ்டிக் வைப்ரேஷனல் டெம்பரேச்சர்லாம் வெரி வெரி ஹை வேல்யூஸ், ரைட்டா? அதுக்கு நீங்க இன்டகிரேஷன் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண முடியாது. ரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வேற ஏதாவது டவுட் இருக்காப்பா? சொல்லுங்கப்பா. இன்டர்னல் எனர்ஜியும் ஹீட் கெப்பாசிட்டியும் கண்டுபிடிச்சோம் சார். இப்போ இதுக்கப்புறம் அந்த கிஃப்ட் ஃப்ரீ எனர்ஜி அந்த மற்ற டைம். ஆமா, நான் அடுத்த கிளாஸ்ல உங்களுக்கு அதான் ப்ராப்ளம் மூலமா உங்களுக்கு லிங்க் பண்ணிடுறேன். ஓகே, வில் டூ ப்ராப்ளம். அப்போ நான் பிகாஸ் ஐ எம் நாட் கோயிங் டு டிரைவ், உங்களுக்கு டெரிவேஷன்ல காமிக்க போறது இல்லை இல்லையா? ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் யூ ஒன்லி த ரிலேஷன், கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜியும் பார்ட்டிஷன் ஃபங்க்ஷன் எப்படி ரிலேட் ஆயிருக்கு, அப்படி என்ன ரிலேஷன் இருக்கு, அதை வச்சு எப்படி ப்ராப்பர்ட்டி கால்குலேட் பண்றது, அதெல்லாம் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ப்ராப்ளம் போடும்போது சொல்லி கொடுக்குறேன். வேறப்பா, வேற ஏதாவது டவுட்ஸ்? லாஸ்ட்ல அந்த சாக்ரட்டிக் ஈக்குவேஷன், சாக்கர் டெட்ரோட் ஈக்குவேஷன். ஆமா, அது கொஞ்சம் புரியலைங்க சார், கொஞ்சம் அது ஒன்றும் கிடையாது, ரொம்ப சிம்பிள். கவனிங்க, சாக்கர் டெட்ரோட் ஈக்குவேஷன்ன்றது என்னன்னா, இப்போ இந்த மோனோடாமிக் கேஸ் இருக்கு இல்லையா, மோனோடாமிக் ஐடியல் கேஸ்க்கு நீங்க என்ட்ரோபி கண்டுபிடிக்கிறீங்க, மோலார் என்ட்ரோபி. நான் இங்க பார் போட்டிருக்கேன் இல்லையா, அதுக்கு என்ன மீனிங்னா மோலார் என்ட்ரோபின்னு அர்த்தம். மோலார் என்ட்ரோபினா 1 மோல் கேஸ்க்கு என்ட்ரோபி. அதுல என்ன பாருங்க, 5/2r plus all these terms will come. ஓகேவா? இந்த எலக்ட்ரானிக் டிஜெனசி இருக்கு பாருங்க, அந்த டேர்மை ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்ப ரிமைனிங் வந்து ஒன்லி டிரான்ஸ்லேஷன் இல்லையா? டிரான்ஸ்லேஷனல் என்ட்ரோபி, அதோட எக்ஸ்பிரஷனை தான் நம்ம சாக்கர் டெட்ரோட் ஈக்குவேஷன் சொல்லுவோம். ஓகே, எலக்ட்ரானிக் டிஜெனசி யூஸ்வலா எடுத்துக்க மாட்டோம், ரைட்? எலக்ட்ரானிக் டிஜெனசி நீங்க சேர்த்துட்டீங்கன்னா அந்த ஈக்குவேஷனுக்கு பேர் சாக்கர் டெட்ரோட் ஈக்குவேஷன் கிடையாது. ஒன்லி டிரான்ஸ்லேஷனல் கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் என்ட்ரோபி, ஓகே, அந்த எக்ஸ்பிரஷனுக்கு பேர் தான் சாக்கர் டெட்ரோட் ஈக்குவேஷன். ஓகே, டையட்டாமிக் கேஸ் போயிட்டு வச்சுக்கோங்க, டையட்டாமிக் போயிட்டீங்கன்னா அங்கேயும் என்ட்ரோபி கேல்குலேட் பண்ணலாம், அதெல்லாம் சாக்கர் கிடையாது. சாக்கர் டெட்ரோட் ஈக்குவேஷன் இஸ் அப்ளிகபிள் ஒன்லி ஃபார் மோனோஅட்டாமிக் கேஸ். புரியுதாப்பா? ஓகே சார், புரியுது சார். எஸ் NAVன்றது அவகாட்ரோ நம்பர்ப்பா. NAVன்னு போட்டுருக்கலையா, அது சம்திங் பட் அவகாட்ரோ நம்பர். 6.023 10^23. ஹலோ, வேற எனி அதர் டவுட் ஸ்டூடண்ட்ஸ்? கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க சார், அது கொஞ்சம் சரியா புரியல. எதுமா அந்த கர்வ் வச்சு சொன்னீங்களா சார், 0 பாயிண்ட் எனர்ஜி, அதெல்லாம் இந்த வரேன். ஓகே,
நான் இங்க வரையறேமா, ஸ்பேஸ் பத்தல, எனக்கு வேற எங்க ஸ்பேஸ் இருக்குன்னு பார்க்குறேன். ஐ டென்ட் லீவ் ஸ்பேஸ் ஆக்சுவலி. Here we have. See, if you take a diatomic molecule, diatomic moleculeக்குலாம் நம்ம எலக்ட்ரானிக் எனர்ஜி லெவல்ஸ் எப்படி வரைவோம்னா, இதான் எனர்ஜி வெர்சஸ் இன்டர்நியூக்ளியர் டிஸ்டன்ஸ், இப்படிதான் வரைவோம். இன்டர்நியூக்ளியர் டிஸ்டன்ஸ். ஓகே, இது ஜீரோ எனர்ஜி வச்சுக்கோங்க, இதுதான் ஜீரோ. திஸ் எனர்ஜி இஸ் ஜீரோ, ரைட்? கிரவுண்ட் எலக்ட்ரானிக் லெவல் எப்படி இருக்கும் பாருங்க. கிரவுண்ட் எலக்ட்ரானிக் லெவல் உங்களுக்கு தெரியும். எலக்ட்ரானிக் லெவல்ஸ் எல்லாம் நம்ம மோர்ஸ் வைப்ரேஷனல் கர்வ் மூலமா தான் வரைவோம்ல. இது ஒரு எலக்ட்ரானிக் லெவல். இதே மாதிரி ஒரு எக்ஸைட்டட் எலக்ட்ரானிக் லெவல். அதே மாதிரி இன்னும் நிறைய எக்ஸைட்டட் எலக்ட்ரானிக் லெவல் இருக்கும். பட் நான் உங்களுக்கு வரைஞ்சது ஒரு 2 தான் காமிச்சேன். இந்த லோயஸ்ட் எனர்ஜி இருக்கு பாருங்க, லோயஸ்ட், அந்த எனர்ஜி வேல்யூ தான் டிஇன்னு சொல்லுவோம். டிஇன்றது எலக்ட்ரானிக் எனர்ஜி ஆஃப் தி மாலிக்யூல் இன் த கிரவுண்ட் ஸ்டேட். ஓகே, இது மைனஸ் வேல்யூ தான் இருக்கும், ஏன்னா ஜீரோக்கு கீழே இருக்கு இல்லையா, அதனால மைனஸ் வேல்யூ. ஓகேங்களா? அண்ட் திஸ் கேப், இதை தான் டின்றோம், இதுதான் டிஇ. நவ் லிசன், திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி மோர்ஸ் கர்வ். மோர்ஸ் கர்வ்னா நிறைய வைப்ரேஷன் லெவல்ஸ் இருக்கும்ல, நிறைய வைப்ரேஷன் லெவல்ஸ் இருக்கும். அதுல லோயஸ்ட் வைப்ரேஷன் லெவல் இருக்கு பாருங்க, அதை n = 0 அல்லது v = 0 சொல்லுவோம். அந்த லோயஸ்ட் வைப்ரேஷன் லெவலுக்கும் இந்த லெவல், இந்த ஹையர் ஜீரோ எனர்ஜி இல்லையா, திஸ் கேப் இஸ் ஆக்சுவலி d0. d0ன்றது dissociation energy of the bond, okay, with respect to 0 point energy level or with respect to v = 0 level. Simple. இந்த கேப் இருக்கு பாருங்க, this gap will give you 0 point energy. So this is vibrational 0 point energy, vibrational 0 point energy of the molecule, which is given by the formula h nu by 2, right? h nu by 2 அதெல்லாம் quantum mechanicsல நம்ம derive பண்ணி வர்றது. h nu by 2. Are you able to follow? இது excited electronic level. இந்த excited electronic level ஓட அதோட lowest energy அதுதான் E2 னுவோம். Okay, actually இது E1. இது E1, ground energy level is E1, next higher level is E2. And listen, the gap between this 0க்கும் இதுக்கும் the gap இருக்கு இல்லையா, this gap is extremely large. Extremely large in the case of diatomic molecule. அதனால தான் இந்த higher levels எல்லாம் இருக்கு பாருங்க, higher excited levels, அதெல்லாம் they do not contribute. Usually they do not contribute in the electronic partition function of diatomic molecules. So that's why for diatomic molecule electronic partition function என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, degeneracy of the ground level into e power minus e1 போடணும். பட் e1ன்றது என்ன, minus de. So minus or minus plus ஆயிடும், de by kBT. You will get this expression. Okay, higher level terms எல்லாம் they contribute in negligible amount. அதெல்லாம் நம்ம அதெல்லாம் neglect பண்ணிடுறோம். neglect பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க approximate symbol போட்டுக்கலாம், approximately equal to this. This is the electronic partition function for diatomic molecules. Follow பண்ண முடியுதாப்பா? Okay sir, clear sir. விஷயம் சிம்பிள்மா. diatomic molecules எல்லாம் எலக்ட்ரானிக் லெவல் எப்படி வரைவோம்னா, மோர்ஸ் வைப்ரேஷனல் கர்வ் மூலமா வரைவோம். இதெல்லாம் மோர்ஸ் கர்வ், சரிங்களா? அந்த மோர்ஸ் கர்வோட டிப் கீழே இருக்கிற பாட்டம் எனர்ஜி இருக்கு பாருங்க, அதுதான் எனர்ஜி ஆஃப் தி எலக்ட்ரானிக் லெவல். ஓகே, அதுக்கு மேல இருக்கிறதெல்லாம் நீங்க வைப்ரேஷனல் லெவல்ஸ் அசோசியேட்டட் வித் எலக்ட்ரானிக் லெவல் சொல்லிடுவோம்.